All praise and honor and glory be to God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Amen. எல்லா துதியும் கனமும் ஞானமும் வல்லமையும் சதா காலங்களிலும் பிதாவாகிய தேவனுக்கும் குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கும் மகிமை உண்டாவதாக. ஆமென். இந்த நாளிலே கர்த்தர் நம்மை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார், அழைத்திருக்கிறார். பாசமாய் நமது மத்தியிலே வந்து உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். இன்னும் மென்மேலும் நம்முடைய வாழ்க்கையில பெரிய காரியங்களை செய்ய போகிறார். Today God has blessed us. God is just being along with us. God is in the midst of us walking, and God wants to do so many things in our life. As you can see, there are many problems going around us, especially our country is facing more of problems and crises day by day. But God has chosen us and God has made us to live unto Him, to glorify Him, to praise Him. God has made us so firmly. இன்னும் நம்மை சுற்றி இருக்கிற பிரச்சனைகளை குறித்து நாம் பார்த்து கொண்டிருப்போம் என்றால், நம்மை சுற்றி இருக்கிற அநேக ஒரு பிரச்சனைகளும் நம் வாழ்க்கையிலே தேசத்தின் மூலமாக நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார். நாம் நொறுங்கி விழுந்து விடாதபடிக்கு தேவன் நம்மளை ஸ்திரமாக வைத்திருக்கிறார். இதுவே ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம். கர்த்தர் நமக்கு அருளின ஒரு பெரிய ஒரு ஈவு. இந்த நல்ல நாளிலே இந்த நாள் வரைக்கும் ஆண்டவர் நமக்கு உயிரும் மூச்சும் கொடுத்து வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். தேவனை துதிக்குமாறு நம்முடைய நேரங்களே நாம் அவருக்கென்று செல்வ செய்ய போகிறோம். God has made us to live so brightly, so firmly till today, and He's given a breath, He has given a life for us to live. So let's praise Him and thank Him for what He has done in our life today. We welcome you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. On behalf of Deliverance Ministry and Deliverance Prayer House, we welcome you and may God be along with you. விடுதலை ஜெப வீட்டின் சார்பாகவும் விடுதலை ஊழியர்கள் சார்பாகவும் உங்களை யாவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். இது நல்ல தருணம். தேவன் நம்மை குடும்பமாக இணைத்திருக்கிறார். ஒரே குடும்பமாக தேவனை நோக்கி நாம் பார்க்க போகிறோம். நன்றிகளை செலுத்தப் போகிறோம். ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம். எல்லா கட்டுகளிலிருந்து விடுபட போகிறோம். சுகத்தையும் பலத்தையும் பெற்றுக்கொள்ள போகிறோம். We're going to be delivered, we're going to be cured, and we're going to receive the best of blessings from God. We welcome you again for this lockdown family gathering prayer meeting. உங்கள் யாவரையும் பொது முடக்க கூட்டத்தின் குடும்ப ஆராதனைக்கு உங்கள் யாவரையும் மறுபடியும் வரவேற்கிறோம். கண்களை யாவர் மூடி ஒரு நிமிடம் கர்த்தரை நோக்கி பார்ப்போம். Let's close our eyes and look unto God for a minute. நமது மத்தியிலே இருக்கிற அன்பு மகள் கிளாடி முன்பாக வந்து இந்த ஆராதனை ஜெபித்து ஆரம்பித்து கொடுக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். I request dear daughter in Christ, Gladdy, to come forward and to lead us all in prayer for today's service. Our loving Heavenly Father, we thank you, Isapa. Thank you, Lord. Thank you for giving us all that we need today, Isapa. Thank you for giving us whatever we need at this right moment. We praise and glorify your name for that, Isapa. Thank you for giving us a new day, for all the good food, shelter which you have given us today. Thank you for giving us whatever we asked till date, and what we have not even asked, you have given us and granted us all that we need till date, Isapa. Thank you for doing everything we wanted. Thank you for fulfilling all our wishes, Isapa. Today we pray that during this meeting, we pray that no obstacle, we shouldn't face any obstacle during this meeting, Isapa. The audio issues or whatever readings we are going to see, and whatever sermon we are going to listen to, we should listen to it properly, and we should understand each and every word of yours today, Isapa. Please help us in doing that, Isapa. Please help us grow more closer towards you, Isapa. We pray for all those who have joined today's meeting, those who have not joined, or those who could not join. We pray for each and every one of them, Isapa. Please bless them and fulfill all their heart's desires, and bless them and protect them, and always keep them close to you, Isapa. And thank you for protecting us till date, for protecting and guarding us throughout this year, and thank you for giving all that we have asked for. And we pray, and all this we ask in Jesus' holy name. Amen. Amen. Glory be to God. கர்த்தர் தாமே இந்த ஜெபத்தை ஆசீர்வதித்து கர்த்தர் மகளுக்கு அநேக காரியங்களை வெளிப்படுத்தி தம்முடைய வாழ்நாளிலே அநேகருக்கு ஜெபித்து நல்ல சுகமான ஒரு ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுத்தரும் ஜெப வீராங்கனையாக மாற்றுவாராக. May God bless our lovely daughter Gladdy and the family. May God use them mightily in the forthcoming days to prepare many souls for the kingdom of glory of God. Amen. Thank you, Gladdy, for leading us all in prayer for today. God bless you. அனைவரும் சேர்ந்து
எப்பொழுதும் பாடக்கூடிய கவி நாம் சேர்ந்து பாடுவோம். தேவனுடைய குமாரனுடைய இரத்தத்திலே கழுவப்பட்டவர்களாய் சுத்திகரித்துக் கொண்டு ஆசீர்வாதங்களையும் வரங்களையும் வல்லமைகளையும் பெற்றுக்கொள்வதற்காக ஆயத்தமாவோம். Let's go and sing and get ourselves cleansed and purified and sanctified in the blood of Jesus, and to receive more powers and more talents through him. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசுவே இரத்தத்தால். வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால். வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசுவே இரத்தத்தால். வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால். Hallelujah. As we have been cleaned and cleansed, purified and sanctified in his blood, let's get into the service and praise God. தேவனால் சுத்திகரிக்கப்பட்டு தூய்மையாக்கப்பட்டு பரிசுத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிற நாம் ஆராதனைக்குள்ளே சென்று தேவனை பாடி மகிமைப்படுத்துவோம். முதல் பாடல் ஒரு தமிழ் பாடல், என்னோடு சேர்ந்து பாடும்படியாய் அன்போடு அழைக்கிறேன். First song, it's a Tamil song. Please join along with me and let's glorify God together. உம்மாலாகாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை, உம்மாலாகாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை, உம்மாலாகாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை. எல்லாமே உம்மாலாகும், எல்லாமே உம்மாலாகும். உம்மாலாகாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை, உம்மாலாகாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை, உம்மாலாகாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை. எல்லாமே உம்மாலாகும் இயேசுவே, எல்லாமே உம்மாலாகும். ஆகும் எல்லாமாகும், உம்மாலேதான் எல்லாமாகும். ஆகும் எல்லாமாகும், உம்மாலேதான் எல்லாமாகும். எண்ணி முடியாத அற்புதம் செய்பவர் நீரே ஐயா, நீரே. சொல்லி முடியாத அதிசயம் செய்பவர் நீரே ஐயா, நீரே. சொல்லி முடியாத அற்புதம் செய்பவர் நீரே ஐயா, நீரே. எண்ணி முடியாத அதிசயம் செய்பவர் நீரே ஐயா, நீரே. அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம், அன்பே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம், அன்பே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். உம்மாலாகாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை, உம்மாலாகாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை, உம்மாலாகாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை. எல்லாமே உம்மாலாகும் இயேசுவே, எல்லாமே உம்மாலாகும். ஆகும் எல்லாமாகும், உம்மாலேதான் எல்லாமாகும்.
ஆகும் எல்லாமாகும், உம்மாலேதான் எல்லாமாகும். எனக்கு குறித்ததை நிறைவேற்றி முடிப்பவர் நீரே ஐயா நீரே. எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பவர் நீரே ஐயா நீரே. எனக்கு குறித்ததை நிறைவேற்றி முடிப்பவர் நீரே ஐயா நீரே. எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பவர் நீரே ஐயா நீரே. அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம், அன்பே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம், அன்பே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். உம்மாலாகாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை, உம்மாலாகாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை, உம்மாலாகாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை. எல்லாமே உம்மாலாகும் இயேசுவே, எல்லாமே உம்மாலாகும். ஆகும் எல்லாமாகும், உம்மாலேதான் எல்லாமாகும். ஆகும் எல்லாமாகும், உம்மாலேதான் எல்லாமாகும். வறண்ட நீலத்தை நீரூற்றாய் மாற்றுபவர் நீரே ஐயா நீரே. அவாந்தர வெளியை தண்ணீராய் மாற்றுபவர் நீரே ஐயா நீரே. வறண்ட நீலத்தை நீரூற்றாய் மாற்றுபவர் நீரே ஐயா நீரே. அவாந்தர வெளியை தண்ணீராய் மாற்றுபவர் நீரே ஐயா நீரே. அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம், அன்பே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம், அன்பே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். உம்மாலாகாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை, உம்மாலாகாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை, உம்மாலாகாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை. எல்லாமே உம்மாலாகும், அல்லேலூயா, எல்லாமே உம்மாலாகும். ஆகும் எல்லாமாகும், உம்மாலேதான் எல்லாமாகும். ஆகும் எல்லாமாகும், உம்மாலேதான் எல்லாமாகும். ஹல்லேலூயா. அவரால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை, எல்லாம் அவரால் கூடும், எல்லாம் அவரால் ஆகும். விசுவாசத்தினாலே நாம் ஒவ்வொரு நாளையும் நாம் கர்த்தருக்கு மகிமையாய் நாம் செலவிடுவோம். Nothing too hard for the Lord, everything is possible through Him, everything is done in our life. Let's be in the faith and run towards God in each and every day, seeking Him. Hallelujah. Today's responsorial psalm is taken from the book of Psalms, chapter 50, verse 7 to 12. Please read and get the God's blessings for you and your family. சங்கீதங்கள் புஸ்தகத்திலே 50வது அதிகாரம் 7-12 வசனங்கள் எடுத்தவர்கள் மாறி மாறி வாசித்து கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன். Listen, my people, and I will speak. I will testify against you, Israel. I am God, your God. I bring no charges against you concerning your sacrifices or concerning your burnt offerings, which are ever before me. I have no need of a bull from your stall or of goats from your pens. For every animal of the forest is mine, and the cattle on 1,000 hills. I know every bird in the mountains, and the insects in the fields are mine. If I were hungry, I will not tell you, for the world is mine and all that in it. Amen. Glory be to God. May God bless the family who happen to read it. May God be along with them, and may God help them in all that they pray for.
May God bless his words too. கர்த்தர் தாமே இந்த வசனங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. இது வாசித்த அருமையான குடும்பத்தாரை கர்த்தர் மென்மேலும் அவருடைய சித்தத்தின்படி நல்வழியில் நடத்தி ஆசீர்வதித்து பலப்படுத்தி அவருடைய தேவைகளை எல்லாம் சந்திப்பாராக. ஆமென். இரண்டாவது பாடல் ஒரு ஆங்கில பாடல், தேவ மகிமைக்கென்று அனைவரும் சேர்ந்து பாடி தேவனை துதித்து ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வோம். Second song, it's an English song. Let's sing and glorify God and receive the blessings to us and our family. As for me and my house, we will serve the Lord. Oh yeah. As for me and my house, we will serve the Lord. We have counted the cause, we have made the choice. We will follow our God and obey his voice. From this day for the rest of our life, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Hallelujah. Oh yes. As for me and my house, we will serve the Lord. We have counted the cause, we have made the choice. We will follow our God and obey his voice. From this day for the rest of our lives, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will not bow to another God. We will have no other gods but you. We will not serve two masters. We surrender our lives to you. We surrender our lives to you. We will not bow to another God. We will not stand you. We will not serve two masters. We surrender our lives to you. We surrender our lives to you. As for me and my house, we will serve the Lord. Oh yeah. As for me and my house, we will serve the Lord. We have counted the cause, we have made the choice. We will follow our God and obey his voice. From this day for the rest of our lives, we will serve the Lord. We have got counted the cause, we have followed God you. We will follow our God and obey his voice. From this day for the rest of our lives, we will serve the Lord. 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 Hallelujah. Glory be to God. Today's first reading is taken from the book of Job, chapter 1, verse 1. Please read and get the God's blessings for you and your family. யோபனுடைய புஸ்தகத்திலே 1ஆம் அதிகாரம் 1வது வசனம் எடுத்தவர்கள் வாசித்து தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பங்களுக்கும் பெற்றுக்கொள்ளுமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன். ஊத் தேசத்திலே யோபு என்னும் பேர் கொண்ட ஒரு மனுஷன் இருந்தான். அந்த மனுஷன் உத்தமனும் சன்மார்க்கனும் தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்புக்கு விலகுகிறவனுமாயிருந்தான். There was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was perfect and upright, and one that feared God and eschewed evil. Amen. Glory be to God. May God bless the family and may God deliver them from all the cold and fever and phlegm and sickness. May God be along with them and guide them and guard them. இந்த சளியினுடைய எல்லா தொந்தரவுகளிலிருந்தும் ஜுரத்திலிருந்தும் கர்த்தர் விடுதலை கொடுத்து கர்த்தர் மென்மேலும் இன்னும் அதிகமாக அவருடைய ஊழியத்தில் பயன்படுத்துவாராக.
இந்த குடும்பத்தை கர்த்தர் மென்மேலும் தாங்க நடத்துவாராக. ஆமென். இந்த வசனங்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. May God bless his words too. Third song, it's a Tamil song. It's about thanking God. Let's thank and glorify God for all that he has done throughout till our life till today. கர்த்தர் இதுவரை நம்ம வழக்கில் நடத்தி கொடுத்துருக்க அருமையான காரியங்களுக்காகவும் அற்புதங்களுக்காகவும் தேவனை நன்றியாய் ஸ்தோத்திரிக்க போகிறோம். இந்த பாடலின் வரிகள், ஆழமான வரிகள் என்னோடு சேர்ந்து கர்த்தரை துதிக்கும்படியாய், நன்றி செலுத்தும்படியாய் அன்போடு அழைக்கிறேன். நன்றியால் பாடுவேன் என் மீட்பர் இயேசுவை, நன்றியால் பாடுவேன் என் மீட்பர் இயேசுவை. அவர் பாதம் தேடினேன், அவர் பாதம் தேடினேன், எந்தன் ஜீவனாலெல்லாம், எந்தன் ஜீவனாலெல்லாம், எந்தன் ஜீவனாலெல்லாம் நன்றியால் பாடுவேன் எந்தன் மீட்பர் இயேசுவை. கோடா கோடிகள் உந்தன் கிருபை ஈவுகள், கோடா கோடிகள் உந்தன் கிருபை ஈவுகள், போதா நாவுகள், போதா நாவுகள் உம்மை பாட கீதங்கள், உம்மை பாட கீதங்கள். நன்றியால் பாடுவேன் எந்தன் மீட்பர் இயேசுவை, நன்றியால் பாடுவேன் எந்தன் மீட்பர் இயேசுவை. தேடும் வேளையில் அவர் மாறா தேவனே, தேடும் வேளையில் அவர் மாறா தேவனே, மருளும் வேளையில், மருளும் வேளையில் அவர் மாறா நண்பனே, அவர் மாறா நண்பனே. நன்றியால் பாடுவேன் எந்தன் மீட்பர் இயேசுவை, நன்றியால் பாடுவேன் எந்தன் மீட்பர் இயேசுவை. பாவ பிணிகளை குணப்படுத்தும் கரங்களே, பாவ பிணிகளை குணப்படுத்தும் கரங்களே, தளரும் நினைவினை, தளரும் நினைவினை அவர் தாங்கும் தேவனே, அவர் தாங்கும் தேவனே. நன்றியால் பாடுவேன் எந்தன் மீட்பர் இயேசுவை, நன்றியால் பாடுவேன் எந்தன் மீட்பர் இயேசுவை.
இயேசுவை. அவர் பாதம் தேடினே, அவர் பாதம் தேடினே, எந்தன் ஜீவ நாளெல்லாம், எந்தன் ஜீவ நாளெல்லாம், எந்தன் ஜீவ நாளெல்லாம் நன்றியால் பாடுவேன் எந்தன் மீட்பர் இயேசுவை. நன்றியால் பாடுவேன் எந்தன் மீட்பர் இயேசுவை. ஹல்லேலூயா. இரண்டாவது வேத பாடம் யோபனுடைய புஸ்தகத்திலே 1ஆம் அதிகாரம் 5வது வசனம். எடுத்தவர்கள் வாசித்து இதனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன். Job chapter 1 verse 5. Please read and get the God's blessings for you and your family. விருந்து செய்கிற அவருடைய நாள் முறை முடிகிற போது யோபு, ஒருவேளை என் குமாரர் பாவம் செய்து தேவனை தங்கள் இருதயத்திலே தூஷித்திருப்பார்கள் என்று சொல்லி அவர்களை அழைத்தனுப்பி பரிசுத்தப்படுத்தி அதிகாலமே எழுந்து அவர்கள் எல்லோருடைய இலக்கத்தின் படியேயும் சர்வாங்க தகன பலிகளை செலுத்துவான். இந்த பிரகாரமாக யோபு அந்நாட்கள் எல்லாம் செய்து வருவான். And it was so, when the days of their feasting were gone about, that Job sent and sanctified them, and rose up early in the morning, and offered burnt offerings according to the number of them all. For Job said, it may be that my sons have sinned and cursed God in their hearts. Thus did Job continually. Amen. Amen. Glory be to God. May God bless the family who happened to read it. May God fulfill all their needs and desires and strengthen them and protect them according to his richness and glory. கர்த்தர் தாமே இந்த வசனங்களை வாசித்த குடும்பத்தை கர்த்தர் மென்மேலும் ஆசீர்வதித்து தாங்கி அவர்களை பராமரித்து அவர்களை இன்னும் கர்த்தர் வல்லமையாய் அவருடைய வாழ்க்கையிலே நிலைநிறுத்துவாராக. ஆமென். May God bless his words too. கர்த்தர் வசனங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. 4வது பாடல் ஒரு ஆங்கில பாடல், என்னோடு சேர்ந்து பாடும்படியாய் அன்போடு அழைக்கிறேன். 4th song, it's an English song. Let's glorify God together by praising and singing this song together. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Though Satan should buffet, though trial should come, let this blessed assurance control, that Christ has regarded my helpless estate and hath shed his own blood for my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul.
sin, oh the bliss of this glorious thought. My sin not in part, but the whole is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. And Lord, haste the day when my fate shall decide. The clouds be rolled back as a scroll. The trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Amen. Hallelujah. Amen. யோபனுடைய புஸ்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் 8வது வசனம் எடுத்தவர்கள் வாசித்து தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பங்களுக்கும் பெற்றுக்கொள்ளுமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன். Job chapter 1 verse 8. Please read and get the God's blessings for you and your family. And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God and escheweth evil. Amen. Glory be to God. Amen. Hallelujah. கர்த்தருடைய வேத வசனங்களை படிப்பதற்கு கூட ஒரு ஆசீர்வாதம் வேண்டும். அநேகரால் அந்த வார்த்தைகளை படிக்க முடியாது. I always come and say, people who happen to play in church, ஒரு சர்ச்சில் ஒரு ஆர்கன் வாசிக்கிறவங்களோ இல்லை வயலின் வாசிக்கிறவங்களோ ஒரு கிட்டாரோ ட்ரம்ஸை வாசிக்கிறவங்க, அவங்க சர்ச்சில் அவ்வளோ அழகாக வாசித்துருவாங்க. ஆனால் வெளியில் வந்து அவங்கள வந்து ஒரு செக்குலர் ப்ரோக்ராம் வாசிச்சுனா கஷ்டம். ஆனால் அதே போல் ஒரு செக்குலர் ப்ரோக்ராம் வாசிக்கிறவங்க நோட்ஸ் கொடுத்து வாசிட்டு போயிடுவாங்க. ஆனால் அந்த ஒரு சாங்டிடியூட்டை வாசிப்பாங்களான்றது கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டிய விஷயம். Because sometimes God has given our talents to glorify. Sometimes when we do it the other way, it will not be a blessing for us. So இந்த வேத வசனங்களை படிப்பதற்கு கூட கர்த்தர் பெரிய ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்திருக்கிறார். இன்றைக்கு யாரெல்லாம் படிக்கணும், என்னதான் நம்ம கிராப் பண்ணாலும் எந்த வசனங்களை நம்ம படிக்கணும், எந்த வார்த்தைகளை போட வேண்டும், இது எல்லாம் அநேகர் நான் பார்த்திருக்கிறேன் கஷ்டமான வசனங்களை எடுத்து படிப்பாங்க. அது ஏன்னா அந்த வசனங்களை படித்து தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற வேண்டும் அவருடைய விசுவாசம். Many I have seen will take the toughest verse and toughest portion and they'll read because they want the blessings from God. It is so nice to hear that you have a very good spiritual tight competition to read the word of God. அநேக வார்த்தையை படிக்கும்படியாக உங்களுக்கு ஆவியானவர் ஏவுகிறார். இன்னும் மெசேஜ் நேரத்தில் இன்னும் 2-3 வேத வசனங்கள் இருக்குது, அதை நீங்களே படிங்க. நான் சொல்லும் பொழுது ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்க. During sermon times there are 3 other verses are there also for you to read. I'm going to give it to you. Please make it fast and read it for the glory of God and get the blessings. Amen. சாட்சியின் நேரம். தேவன் நம்ம வாழ்க்கையில் செய்திருக்கிற அபரிவிதமான காரியங்களை சாட்சியாக நாம் சொல்லும் பொழுது தேவன் மகிமைப்படுவார். இன்னும் அதிசயமான காரியங்களை தேவன் நம்ம வாழ்க்கையில செய்வார். God is waiting for a chance for us to say our gratitude and thanks towards God when He happens to do a mighty miracle in our lives. So it is time for us to say the testimonies. Your testimonies are more references for others' faith towards God.
உங்களுடைய சாட்சிகள் அநேகருடைய ஒரு பக்தி விருத்திக்கு ஏதுவா இருக்கிறது. யூடியூப்ல கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அநேகர் சாட்சிகளை கேட்டுக்கொண்டு அந்த சாட்சி நிமித்தமாய் அவர்கள் தேவன் மீது விசுவாசத்தை வைத்துக் கொண்டு கேட்கிற காரியத்தை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். வெட்கப்பட வேண்டாம், தேவ மகிமைக்கு என்று சாட்சியை சொல்லும்படி அன்போடு அழைக்கிறேன். ப்ளீஸ் கம், do not feel shy and share your testimonies for the glory of God. I would like to start a testimony. As you all know, Vivian Matthew, who rarely attends our meeting because of his work, because his work starts from evening 6, it goes on to midnight. So sometimes during his break, சின்ன சின்ன கேப் கிடைக்கும் போதெல்லாம் மீட்டிங்க்கு வந்துட்டு போகிற அருமை மகன் விவியன் மேத்யூ உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். அவருடைய வாழ்க்கையில ஒரு 2-3 வாரங்களுக்கு முன்பதாக இந்த கூட்டத்திற்கு வந்தப்போ ஒரு சின்ன ஒரு ரிக்வெஸ்ட் மட்டும் வச்சிருந்தார். கர்த்தர் எனக்கு இன்னும் அதிகமான லீட்ஸை கொடுக்கணும், என்னுடைய பிஸ்னஸ் டார்கெட் நான் அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ரேயர் ரிக்வெஸ்ட்டை கொடுத்துருந்தா நம்மளும் ஜெபம் பண்ணோம். இன்று காலை நான் பேசினப்போ சொன்ன ஒரு விஷயம், ஜாயின் பண்ணி 3 மாசம் தான் ஆகுது அந்த கம்பெனியில். கர்த்தர் 4வது மாசத்திற்குள்ள ஒரு பெரிய ஹைக் சாலரியில கொடுத்துருக்கிறார், ஒரு நல்ல ஒரு சம்பள உயர்வை கொடுத்துருக்காரு. ஒரு கம்பெனி ஜாயின் பண்ணி 3 மாசம் தான் ஆகுது, 4வது மாசத்துல அடித்து வைக்க போற மகனுடைய வாழ்க்கையில கர்த்தர் செய்த ஒரு பெரிய ஒரு காரியம், ஒரு பெரிய ஒரு சம்பள உயர்வை கொடுத்திருக்கிறார். கர்த்தர் இதை செய்திருக்கிறார் என்பதை அந்த மகன் விசுவாசித்து என்கிட்ட சொன்னது போல அவர் சொன்னார், ஒருவேளை மெசேஜ் நேரத்தில் இல்லை சாட்சி நேரத்தில் நான் லாகின் பண்ணேன், சாட்சி நான் சொல்லிடுறேன், ஒருவேளை முடியாத பட்சத்தில் என்னுடைய சார்பில் நீங்கள் சொல்லிடும்படியாய் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்று சொல்லியிருந்தார். ஸோ கர்த்தருடைய மையப்பட்டது இந்த ஜெபங்கள், நாம் ஏறெடுத்த ஜெபங்கள் தேவன் கேட்டிருந்தார், அதற்கு பதிலும் கொடுத்திருக்கிறார். மகனுடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் பெரிய காரியங்கள் செய்திருக்கிறார். நான் சொன்ன ஒரு அருமையான வார்த்தை, இன்னும் கர்த்தர் அதிகமாக ஆஸ்வதிக்க போகிறார். விவியன், எனக்கு பெரிய ஒரு தரிசனம் தெரிஞ்சது, நீ சொந்தமாக கார் வாங்க போற, சொந்தமாக நீ வீடு வாங்க போற, எல்லாம் இன்னும் ஆண்டு ஒன்றும் உயர் இடத்துல வைக்க போறாரு நான் சொல்லி இருந்தேன். கர்த்தருடைய ஒரு பெரிய கரம் மகனோடு இருந்து இன்னும் அதிகமான காரியங்களை தேவன் வாழ்க்கையிலே செய்து சாட்சியாய் மற்றவருடைய வாழ்க்கையிலே அவன் தேவனுடைய பிள்ளையா இருக்கும்படியாய் உங்களுடைய ஜெபங்களே அவன் தாங்கும்படியாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன். May God bless this testimony. கர்த்தர் சாட்சி நிமித்தம் மகிமைப்படுவாராக. சாட்சிகள் இருந்தால் நீங்கள் சொல்லும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். Please share testimonies for the glory of God. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த நாளில என்னுடைய பலவீனத்தின் மத்தியிலும் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் கேட்டிருந்தேன். ஆபீஸ்னுடைய வேலையை செய்ய முடியாது, தேவன் உதவி செய்தார். என்னுடைய பலவீனத்திலே அவருடைய பலன் பரிபூர்ணமா என்னோட இருந்ததுக்கு ஸ்தோத்திரம். இப்பவும் டெம்பரேச்சர் இருக்கு, தலைவலி இருக்கு, ரன்னிங் நோஸ் இருக்குது. ஆனாலும் தேவன் அடியாலை பலப்படுத்தி பரிபூர்ண சுகத்தை கொடுப்பார் என்று விசுவாசிக்கிறேன். நித்தின் நல்லாயிட்டான், எங்க ஹஸ்பண்டும் ஆல்மோஸ்ட் ரிகவர் ஆயிட்டாரு, நான் மட்டும்தான். மை பாஸ் ஆல்சோ கால்ட் மீ இன் தி ஆஃப்டர்நூன். கூப்பிட்டு கோவிட் டெஸ்ட் பண்றியா, கோவிட் டெஸ்ட்டுக்கு போறியான்னு கேட்டாரு. இல்லை, அவங்க 2 பேரும் நல்லாயிட்டாங்க, எனக்கு மட்டும் தான் ஃபீவரும் ரன்னிங் நோஸும் இருக்கு, சாயந்தரம் போவேன் டாக்டர் கிட்டன்னு சொன்னேன். என் மைண்ட்ல நான் யோசிச்சுக்கிட்ட டாக்டர், இந்த மீட்டிங்ல இருக்கிற நம்ம ஆண்டவர் டாக்டர் நான் யோசிச்சுக்கிட்டேன். என் பாஸை பொறுத்த வரைக்கும் உலக பிரகாரமான ஒரு MBBS MD படிச்ச மருத்துவரை நான் போய் பார்க்கறேன்னு அவர் நினைச்சிருப்பாரு. ஆனாலும் தேவன் பலப்படுத்துவார் என்று விசுவாசிக்கிறேன். நாளை தினத்துல கூட்டத்துக்கு பரிபூர்ண சுகத்துடனும் பலத்துடனும் நான் வந்து சாட்சி சொல்வேன்னு நம்புறேன். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Hallelujah. Glory be to God. கர்த்தர் தேவன் சுகத்தை கொடுப்பவர், சுகம் அளிக்கிறவர். யெகோவா ரஃபா நமது மத்தியில் இருக்கிறார். பரிபூர்ண சுகத்தை கொடுத்து கர்த்தர் இந்த சாட்சி நிமித்தமாக மையப்பட்டு ஆசிர்வதிப்பார் என்று விசுவாசத்தில் தரித்திருப்போம். கர்த்தர் சுகம் கொடுத்திருக்கிறார். சகோதரர் பேட்ரிக் அவர்களுக்கும் மகன் நித்தினுக்கும் சுகத்தை கொடுத்திருக்கிறார். மென்மேலும் சகோதரர் இஸ்மாயிலுக்கும் சுகத்தை கொடுப்பார் என்று விசுவாசித்து அடுத்த சாட்சியை நாம் கடந்து செல்வோம். Amen. Any more testimonies? Please share for the glory of God. ஒருவேளை நீங்கள் உங்கள் பெயரை சொல்ல விரும்பலைனா கூட நீங்கள் முன் வந்து நீங்கள் சாட்சியை தேவனுக்கு சொல்லலாம். நீங்கள் சொல்லுகின்ற ஒரு சாட்சியும் மற்றவருடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவரை நோக்கி அவர்கள் பயணிக்கிற ஒரு பயணம், விசுவாசத்தின் பயணம். அது நீங்கள் உங்கள் மூலியமா ஆண்டவர் கருவியாக பயன்படுத்தணும்னு நினைச்சாருன்னா உங்கள் குரல் மூலயமா நீங்கள் அதை சொல்லும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். காரணம், சின்ன சாட்சியோ பெரிய சாட்சியோ இல்லை, ஆண்டவர் கொடுக்கக்கூடிய எல்லா வகையான அற்புதமான நிகழ்வுகள் நம்ம வாழ்க்கையில ரொம்ப பெருசா இருக்கு. நம்மளால அது முடியவே முடியாது. ஒரு வேலை கிடைக்கிறதோ, இல்லை ஒரு வேலை ப்ரமோஷன் கிடைக்கிறதோ, இல்லை ப்ரமோஷன்ல ஒரு சேலரி ஹைக் கிடைக்கிறதோ, சுகம் கிடைக்கிறதோ, பலம் கிடைக்கிறதோ, வாழ்க்கையில நம்மளுக்கு இன்னும் அதிக ஸ்டெப்ல நம்ம போக முடியாது, ப்ரமோஷன் கிடைக்குது, எது கிடைச்சாலும் ஆண்டவர் நம்ம வாழ்க்கையில செய்திருக்கிற பெரிய காரியம். இது நம்மளால முடியாது, தேவனால மட்டும்தான் முடியும். அவரை பற்றி கொண்டிருக்கிறோம், அண்டிக் கொண்டிருக்கிறோம்.
கர்த்தர் செய்கிற அற்புதமான காரியங்களுக்காக, சாட்சிகளுக்காக நீங்கள் முன் வந்து உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த விஷயங்களை தேவ மகிமைக்கு என்று சொல்லும்படி அன்போடு அழைக்கிறேன். All praise, all praise and glory to God. I thank God for the wonderful day He has blessed us with. இன்னையோட வந்து என்னோட செமஸ்டர் எக்ஸாம்ஸ் முடிஞ்சிச்சு. I thank God for wonderfully guiding me throughout these exams, for giving me the wisdom, and என்னோட இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் எந்த ஒரு கனெக்டிவிட்டி இஷ்யூஸ் இல்லாமல் நல்லபடியாக எக்ஸாம் முடிஞ்சிச்சு. I could see many people facing internet problems. It was like almost like every day somebody or the other was getting caught. I think only one day all of us did the exam without any problem. So யாராச்சும் ஒருத்தர் மாட்டிக்கிட்டு யாராச்சும் ஒருத்தருக்கு ஏதாச்சும் ஃபுல் எக்ஸாம் முடிக்க முடியாமையோ இல்லை பாதி எக்ஸாம்ல நெட்டு கட் ஆகி அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு சின்னதில் போர்ட்டல் இருந்து வெளியே வந்து லாட் ஆஃப் இஷ்யூஸ் அண்ட் தேர் ஆஸ்ட் கோ டு காலேஜ் அண்ட் கம் பேக். ஸோ நிறைய அலைச்சல் இருந்தது. ஸோ அது மத்தியில் God has been so good to me. He blessed my connectivity. He blessed my internet connections. 5 எக்ஸாமும் நல்லபடியாக முடித்தேன். சரியான நேரத்தில் முடித்தேன். எதுவுமே ஹரியாவோ இல்லை வந்து டைம் பார்த்தா அப்படிலாம் இல்லாமல் நல்லபடியாக எழுதி முடித்தேன். So I thank and glorify God for it. And I thank God for the wonderful results He's going to bless me with. All praise and glory to God. Thank you, sir. ஆமென். அருமையான ஒரு சாட்சி. தேவனோடு இருக்கும் பொழுது தேவன் நம்முடைய தேவையை எல்லாம் கவனித்துக் கொள்வார், பார்த்துக் கொள்வார். அவர் தோள்களின் மீளே நான் சாய்ந்திருப்பதால் கவலை ஒன்றும் எனக்கில்லையே. என் தேவைகளை அவர் பார்த்துக் கொள்வார், நான் கர்த்தருக்குள் மகிழ்ந்திருப்பேனே. இந்த வரிகளை பார்க்கும் பொழுது அவருடைய தோள்களில் நாம் அமர்ந்திருக்கிறோம். Like a father who keeps the child on the shoulders and make the child to see in and around. Like that we are sitting on his shoulder. He's taking care of everything. All those ups and downs and all those, every situation he carries for us. தோள்களிலே நாம் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த உலகத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். தகப்பனுடைய தோளில் உட்கார்ந்து கொண்டு கம்பீரத்தோடு சந்தோஷமாய் மிகவும் நிச்சயமாக கீழே விழமாட்டோம் என்று நாம் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். நம் தகப்பன் பள்ளத்தில் நடந்தாலும் குழியிலே விழ நேர்ந்தாலும் நம்மை பத்திரமாக தாங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். அவர் செய்த அற்புதமான காரியங்களை சாட்சியாக சொல்லும் பொழுது தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். If there are any testimony, please share for the glory of God. Hallelujah. Okay. ஒரு நன்றி பாடலை பாடி தேவ செய்திக்குள் நாம் கடந்து சொல்வோம். Let's sing a thanking song and get to the word of God. Thank him, thank him, thank him in the morning, thank him in the noontime. Thank him, thank him, thank him when the sun goes down. Thank him, thank him, thank him in the morning, thank him in the noontime. Thank him, thank him, thank him when the sun goes down. Let's sing one more time. Thank him, thank him, thank him in the morning, thank him in the noontime. Thank him, thank him, thank him when the sun goes down. Glory be to God. Before I just get into the word of God, I would like to say a small testimony. என்னுடைய வாழ்க்கையில் பைக் ஆக்சிடென்ட் நடந்த பிறகு நான் பாடுவதை குறைத்து கொண்டேன். பாட முடியாமல் சில காலங்களில் இருந்தேன். சில காலம் ஊமையாக இருந்தேன். சில காலங்களில் பாட ஆரம்பித்தேன். ஆனால் முழுவதுமாக சில ஹை ரேஞ்ச் எல்லாம் போக முடியாது, ஹை பிச் எல்லாம் போக முடியாது. ஜோம் பண்ணுவேன், அந்த நேரத்தில் ஆண்டு குரலை ஓப்பன் பண்ணுவார், பாடுவேன், முடிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் திரும்பி இதே மாதிரி இருக்கும். ஆனால் இந்த லாக்டவுன் நேரத்தில் அதிகமாக தேவனை குறித்து நான் பாடிக்கொண்டிருக்கிறேன். மற்றவர்களுக்கு இல்லாத ஒரு பெரிய ஸ்லாக்கியம், டெய்லி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை தொட முடியுது, வாசிக்க முடியுது, பாட முடியுது, தேவனுக்கு மகிமையாக அவரை மகிமைப்படுத்த முடியுது. ஆனால் ஆண்டவருடைய குரல் வளத்தை உயர்த்திருக்கிறார். சில நேரங்களில் பாட முடியாத ஒரு ரேஞ்ச் கூட போய் பாடிட்டு வரும்படியே கர்த்தர் கிருபை செய்திருக்கிறார். இப்போ கடைசியாக பாடின இந்த பாடலில் கூட கடைசி வரி பாடும்போது இந்த மாதிரி பிஸ்லாம் பாடும்போது என்னுடைய குரல் கொஞ்சம் பிசுறடிக்கும், இல்லை குரல் உடஞ்சிடும், கிராக் ஆகிடும். ஆனால் இன்றைக்கு தேவன் அதிகமாக என்னை நேசித்தபடினாலே இந்த பாடலை பாடும்படியே கிருபை செய்தார். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. ஆமென். ஹல்லேலூயா. Glory be to God. கண்களை யாவரும் மூடி ஒரே ஒரு சில மணி துளிகள் தேவனோடு செலவு செய்வோம். ஆண்டவரே, இந்த வார்த்தைகளை நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளுகிற இந்த நேரத்திலே
இது எங்களுக்கு புதிதான வார்த்தைகளாய் இருந்தாலும், அன்றைய பழமையான வார்த்தைகளாய் இருந்தாலும், உம்முடைய வார்த்தை என்றும் அன்று புதிதாய் எங்கள் வாழ்க்கையிலே நிலவிக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தங்களை நீர் எங்களுக்கு சொல்லித்தருமாறு நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளுமாறு கிருபை செய்யும். மீட்பர் இயேசுவின் மூலம் கேட்கின்ற ஜீவனுள்ள பிதாவே, ஆமென். முதல் 3 வேத பாடங்கள் ஏற்கனவே வாசித்தாயிற்று. அந்த 3 வேத பாடங்களுக்கு அப்புறம் 4வது, 5வது, 6வது வருகிற வேத பாடங்களை நீங்கள் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாய் பார்த்து உடனே படித்து தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன். The first 3 verses that it has been read, as you all know. The other verses that we're going to read, when it's been displayed, please be ready to glorify God and magnify Him by reading and receive the blessings for God. இன்றைய தினத்திலே நாம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு காரியம் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிந்திருக்கும், யோபினுடைய வாழ்க்கை, the life of Job. இந்த நாள்ல இந்த மனிதனை பார்க்கும் பொழுது அநேக பிரச்சனைகளை சந்தித்த ஒரு மனிதன், அநேக கஷ்டங்களை சந்தித்த ஒரு மனிதன், அநேக உபத்திரவங்களை சந்தித்த ஒரு மனிதன், அழுது பலன் போகு மட்டும் அழுது தன்னுடைய சரீரத்திலே கொஞ்சம் கூட ஒரு பலன் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையிலே இந்த மனிதனை பார்த்திருக்கிறோம். ஆனால் முதல் வசனம், முதல் அதிகாரத்திலே இந்த மனிதனை குறித்து தேவன் கொடுக்கிற சாட்சியை பார்க்கும் பொழுது ஆச்சரியமா இருக்கிறது. தேவன் மனிதனை குறித்து கொடுக்கிற சாட்சிகளை நீங்கள் வேதத்தில் அநேக இடத்துல படித்திருப்பீர்கள். ஆனால் இந்த வசனத்தை நாம் பார்க்கும்போது, இந்த அதிகாரத்தை பார்க்கும் பொழுது இதுல எல்லாமே யோபினுடைய முதல் அதிகாரத்திலே இந்த வசனங்கள் இருக்குது. இதுல முதல் வசனம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா, ஊத்ஸ் தேசத்திலே யோபு என்னும் பெயர் கொண்ட ஒரு மனுஷன் இருந்தான். அந்த மனுஷன் உத்தமனும் சன்மார்க்கனும் தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்புக்கு விலகுறனுமா இருந்தான். இது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். இந்த காலகட்டத்தில் நாம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த தேசத்துல, இந்த ஒரு ஆண்டுல, இந்த ஒரு நாட்டுல, இந்த ஒரு கண்டத்துல நீங்க பார்க்கும் பொழுது இந்த ஒரு சூழ்நிலை நம்முடைய வாழ்க்கையில வந்துச்சுன்னா, நம்ம உத்தமனும் சன்மார்க்கனும் தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்பு கொள்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளா இருப்போமா என்றது பெரிய கேள்விக்குறி. அநேக வருடங்களுக்கு முன்பதாக ஒரு கம்யூனிச நாட்டிலே கிறிஸ்துவை அறிந்து கொள்வர்களை கொலை செய்தார்கள், கொன்று போட்டார்கள். அப்பொழுது அநேகரிடம் கேட்டுக்கொண்ட ஒரு காரியம், நீ இந்த பைபிளை கிழித்து இல்லை மிதித்து துப்பி இயேசு தேவன் இல்லை என்று சொல்லி நீ ஒத்துக்கினா நீ உயிர் வாழ விட்டுருவோம், இல்லை அப்படின்னா உன்னை கொன்று போட்டுருவோம். சாதாரணமாக கொன்று போட மாட்டோம், சித்திரவதை பண்ணி கொண்டு போடுவோம். அநேகர் என்ன பண்ணாங்க, தேவனை தூஷித்து தங்கள் வாழ்க்கை காப்பாற்றி கொண்டார்கள். அநேகர் தேவனுக்கென்று தன்னை ரத்த சாட்சியாக ஒப்பு கொடுத்து மரித்தும் போனார்கள். ஆனா இந்த சூழ்நிலை நாம பார்க்கும் பொழுது அநேக யோபுகளை நாம இந்த சூழ்நிலை நாம பார்க்கிறோம். ஒருவேளை கர்த்தருடைய ஒரு சித்தத்தின்படி இந்த மனிதன் தேவனுடைய ஒரு பலத்தை பெற்றுக் கொண்டிருந்தாலும், சாதாரண மனிதன், கிறிஸ்துவுக்கு அடுத்தபடியா, கிறிஸ்துவை போல் யாரும் எந்த சூழ்நிலையிலும் ஒரு பெரிய ஒரு வலியை வேதனை அனுபவித்திருக்க முடியாது. ஆனால் இந்த சூழ்நிலையை பார்க்கும் பொழுது கிறிஸ்துவுக்கு அடுத்தபடியா பார்க்கக்கூடிய ஒரு மனிதன், ரொம்ப கஷ்டப்படக்கூடிய மனிதன் யார் பார்த்தா யோபு. நீங்க இந்த யோபுடைய அதிகாரத்தை முழுவதுமா நீங்க படிச்சு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியும். இஃப் யூ ஹேவ் டைம் ப்ளீஸ் ரீட் தி புக் ஆஃப் ஜோப். இதுல முதல் வசனமே ஆண்டவர் சர்டிபிகேட் கொடுக்குறார். அவன் எப்பேற்பட்ட எவ்வளவு பெரிய கஷ்டத்தை அனுபவிச்சான். நார்மலா நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரன்னிங் ரேஸ் ஓடுறோம், இல்ல ஒரு ஸ்பூன் அண்ட் லெமன் ரேஸ் ஓடுறோம், சைக்கிள் ரேஸ், இல்லை ஹர்டில்ஸ், இல்லை நம்ம வாழ்க்கையில ஏதாவது நம்ம சாதிச்ச பிறகு தான் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, ரிவார்ட் கொடுப்பாங்க, நம்மளுக்கு பெரிய பரிசு கொடுப்பாங்க, நம்மளுக்கு பெரிய ஒரு மெடல் கொடுப்பாங்க, ஒரு ப்ரமோஷன் ஏதாவது கொடுப்பாங்க. இது எல்லாம் நடக்கிறதுக்கு முன்பதாகவே ஆண்டவர் இந்த மனிதனை பத்தி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும் போதே ஒரு ஒரு படத்தினுடைய கதையை எப்படி ஒரு இயக்குனர் அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாரோ, ஒரு 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 கதையை ஒரு டீச்சரோ இல்லை ஒரு அப்பா அம்மாவோ நம்மளுக்கு குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும் பொழுது எப்படி சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ, இந்த இடத்துல நீங்க பார்க்கும் பொழுது இந்த காரியம் ரொம்ப விமரிசையா வெகுவா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் வசனமே கர்த்தர் கொடுக்கிற ஒரு அருமையான ஒரு சாட்சி அந்த மனிதனை பற்றி இருக்குது. யோபு என்னும் பெயர் கொண்ட ஒரு மனுஷன் இருந்தான். அந்த மனுஷன் உத்தமனும் சன்மார்க்கனும் தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்புக்கு விலகுனா இருந்தான். There was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was perfect and upright, and one that feared God and eschewed evil. பொல்லாப்புக்கு விலகுனா இருந்தான். இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில சிறு பிரச்சனை வந்தா கூட நம்ம தேவனை நோக்கி பார்த்து கேட்கிற முதல் கேள்வி, ஆண்டவரே உமக்கு கண்கள் இல்லையா? ஆண்டவரே நீ இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீரா? ஆண்டவரே நீ இதை அனுமதிக்கிறீரா? எதற்காக ஆண்டவரே நான் இவ்வளவு கஷ்டப்படணும்? எதற்காக நான் இவ்வளவு வேதனை பண்ணணும்? என் வாழ்க்கையில் இதெல்லாம் நான் இருக்கணுமா? நான் வாழ போறது சொற்ப நாள், கொஞ்ச நாள், இதெல்லாம் நான் அனுபவிக்கணுமா? நீங்க கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீங்க. யோபுடைய வாழ்க்கையில இழந்த ஒரு பெரிய காரியம்,
அவனுடைய பிள்ளைகளை இழந்தான், அவனுடைய எல்லாத்தையும் செல்வத்தையும் ஆஸ்தியும் பாஸ்தியும் எல்லாம் இருந்தான். சொல்ல போனா தன்னுடைய உடம்புல சரீரத்துல வியாதி இருந்தும் அவன் ஆண்டவர் துதித்துக் கொண்டிருந்தான். முதல் வசனமே ஆண்டவர் சாட்சி கொடுக்கிறார். இன்றைக்கு நம்மை பற்றி ஆண்டவர் எழுதி கொண்டிருக்கிற அந்த ஜீவ புஸ்தகத்திலே நம்முடைய பெயர் இந்த சாட்சியினுடைய ஒரு ஒரு அங்கத்துல வருமா? நம்முடைய சாட்சி அங்க இடம்பெறுமா? ஆண்டவரை பத்தி சாட்சி கொடுப்பாரா இல்லையா அப்படின்னு யோசித்து பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் ஒரு கொஸ்டின் மார்க் இருக்கு. ஏன்னா அநேக நேரங்கள்ல நாம என்ன பண்றோம், ஆண்டவரை விட்டு வழி விலகி போறோம், ஆண்டவரை நிந்திக்கிற ஒரு ஜனமா இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். அதே இஸ்ரவேல் ஜனங்களை போல வணங்க கழுத்துள்ள ஜனங்களா இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த நாளில் ஆண்டவர் நம்மோடு பேசியிருக்கிற அற்புதமான காரியம், தேவன் ஒரு மனிதனை குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறார். இது எதற்கு இங்க எழுதி வைத்திருக்கிறார் என்றால், தேவன் நம்மளை பற்றி சாட்சி கொடுப்பதற்காக நம்முடைய வாழ்க்கை ஒரு சாட்சியுள்ள வாழ்க்கையாய் அமையும்படியாக எழுதி கொடுத்திருக்கிறார். God wants our life to be a living life of testimony, so that He wants to certify about us. That's the reason God has given this particular verse in the first chapter, in the first verse, for us to know that we also should claim the reward and the certificate from God. It is a wonderful thing. அடுத்த வசனம் நீங்க பார்க்கிற வசனம் யோபுடைய புஸ்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் 5வது வசனம். Job chapter 1 verse 5. And it was so when the days of their feasting were gone about, that Job sent and sanctified them and rose up early in the morning and offered burnt offerings according to the number of them of all. For Job said, it may be that my sons have sinned and cursed God in their hearts. Thus did Job continually. விருந்து செய்கிற அவர்களுடைய நாள் முறை முடிகிற போது, யோபு ஒருவேளை என் குமாரர் பாவம் செய்து தேவனை தங்கள் இதயத்திலே தூஷித்திருப்பார்கள் என்று சொல்லி அவர்களை அழைத்து அனுப்பி பரிசுத்தப்படுத்தி அதிகாலமே எழுந்து அவர்கள் எல்லாருடைய இலக்கத்தின்படியையும் சர்வாங்க தகன பலிகளையும் செலுத்துவான். இந்த பிரகாரமாக யோபு அந்த நாட்கள் எல்லாம் செய்து வருவான். If we can remember in many aspects in our life, in many turning points in our life, sometimes in our tension, in our pressure, we happen to even grumble or yell against God. நம்முடைய வாழ்க்கையில சில சூழ்நிலைகளிலே கர்த்தரை தூஷிக்கும்படியாய், கர்த்தரை நாம் நிந்திக்கும்படியாய், அவமானப்படுத்தும்படியாய், கர்த்தரை நாம ரொம்ப ஒரு மாதிரி தேவையில்லாத பேச்சுகளை பேசும்படியாய் இருக்கிற சூழ்நிலைகள் இருக்குது. சில நேரங்கள் நீங்க பார்க்கும்போது நல்ல கிறிஸ்தவரா இருப்பாங்க, நல்லா குடித்து வெறித்து தேவனை தூஷிப்பார்கள். நல்ல கிறிஸ்தவர்களா இருப்பாங்க, தங்களுடைய பெருமைக்காக தேவனை தூஷிப்பார்கள். நல்ல கிறிஸ்தவர்களா இருப்பாங்க, தேவனை பின்பற்ற குடும்பமா இருக்கும், ஜெபம் செய்கிற குடும்பமா இருக்கும். ஆனா ஏதாவது ஒரு வகையில கர்த்தரை அசிங்கப்படுத்தி அவமானப்படுத்தி பேசுகிற ஒரு செயல்களையும் பண்ணுகிற செயல்களையும் நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். Because I have seen many people giving parties during Christmas and Easter. They call many of their friends. They used to have a kind of a entertainment and recreation. They also sin in their words, in their thoughts, in their deeds, their actions. அன்னைக்கு நான் பார்க்கும் பொழுது இந்த கிறிஸ்துமஸ் காலங்களிலே, இந்த நியூ இயர் மற்றும் ஈஸ்டர் காலங்களிலே பார்க்கும் பொழுது எல்லா நண்பர்களையும் கூப்பிட்டு குடித்து வெறித்து களியாட்டங்களில் ஈடுபட்டு வார்த்தையினாலும் செயல்களினாலும் அவர்கள் தேவனை தூஷிக்கிற காரியத்தை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். இங்க இந்த யோபனுடைய மனுஷனுடைய பார்த்தீங்கன்னா முதல் வசனத்திலே சர்டிபிகேட் வாங்கிட்டார். நல்லவன், அவன் ரொம்ப பொல்லாப்புக்கு விலகி நிற்கிற ஒரு மனுஷன், அவன் பயந்து நடக்கிற மனுஷன், கர்த்தர் கீழ்ப்படி நடக்கிற மனுஷன் சர்டிபிகேட் வாங்கிட்டார். ஸோ எல்லா விஷயத்திலையுமே ஒருத்தர் எல்லாம் முடிச்சவர் சர்டிபிகேட் வாங்கக்கூடிய ஒரு நேரத்துல இந்த மனுஷன் சர்டிபிகேட் வாங்கிட்டார். அதுக்கு அடுத்த வசனம் நீங்க பார்க்க போறீங்க, என்ன 5ஆம் வசனத்துல தன்னுடைய பிள்ளைகள் எங்க அவருடைய, ஏன்னா யோபுக்கு கொடுத்த ஆசீர்வாதம் அநேகமா இருந்தது. அந்த ஆசீர்வாதங்கள் நிமித்தமா கொஞ்சம் பணம் சேர்ந்தாலே மனுஷன் நிறைய பாவம் செய்வான். அப்ப அதிகமான பணம் சேரும் பொழுது மனுஷன் என்னெல்லாம் பாவம் செய்வான்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ எங்க தன்னுடைய பிள்ளைகள் பாவம் செய்திருப்பார்களோ, தேவனை இறுதி தூஷித்திருப்பார்களோ, கர்த்தருடைய வழிகளிட்டு வழி அலைந்து போயிருப்பாங்களோன்னு நினைச்சு யோபு செய்யக்கூடிய ஒரு காரியம், அவங்களுடைய இலக்கத்தின்படியே சர்வாங்க தகவலை செலுத்துவான். இந்த பிரகாரமாக யோபு அந்த நாட்களில் எல்லாம் செய்து வருவான். அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா, எத்தனை முறை அவங்க பார்ட்டி பண்றாங்களோ, எத்தனை முறை அந்த பார்ட்டியில அவங்க கர்த்தரை கஷ்டப்படுத்துறாங்களோ, வேதனைப்படுத்துறாங்களோ, பாவம் செய்கிறாங்களோ, அத்தனை முறையும் யோபு இவர்களுக்காக கர்த்தரிடத்துல வேண்டுதல் செய்து அவர்களிடத்துல சர்வாங்க தகவலை செலுத்தி வந்தான். இந்த விஷயங்களை பார்க்கும் பொழுது அப்ப எந்த அளவுக்கு அவன் கடலோடு நெருக்கமா வாழ்ந்திருப்பான் என்ற ஒரு காரியம் நமக்கு தென்படுகிறது. How close he would have lived, because sometimes we also are being little lazy in our spiritual life. சில நேரத்தில் காலையில் எழுந்து ஜெபம் பண்றதோ, பைபிள் வாசிக்கிறதோ, இல்லை மற்றவர்களுக்காக நம்ம ஜெபம் பண்றதோ, மற்றவருடைய வாழ்க்கையில கிறிஸ்துவை பற்றி நாம் சொல்வதோ, இதெல்லாம் நம்ம செய்யாம நம்ம போயிடுறோம். சில நேரத்தில் ஆண்டவர் ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார், மென்மேலும் கொடுத்து கொண்டிருக்கார், நன்றி சொல்றது கூட மறந்து போயிடுறோம். ஆனா அதற்கு நேர்மாறா சில நேரங்கள் என்ன பண்றோம், நம்மளை அறியாம நம்ம தூஷித்தும் போயிடுறோம். இப்படி தூஷிக்கும் பொழுது பாவத்தை நம்முடைய வாயினால, நம்முடைய சரீரத்துல, நம்முடைய உள்ளத்துல நாம் செலுத்தி கொண்டிருக்கிறோம்.
ஆனா இங்க பார்க்கும்பொழுது யோபு எந்த அளவுக்கு கர்த்தரோட நெருக்கமா இருந்தான்னா, தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கே அவன் சர்வாங்க பலிகளை செலுத்தும் பொழுது தன்னுடைய வாழ்க்கையில் எந்த அளவுக்கு நேர்த்தியாக கொண்டு இருந்து கொண்டிருப்பான் என்று நாம் பார்க்க வேண்டும். Because God has not mentioned any word in the Bible just like that. He has mentioned everything for us like a forecast to follow and to act according to it. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே எதெல்லாம் செய்ய வேண்டும், நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு எதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும், எதை எப்படியெல்லாம் ஒழுங்கு நடத்த வேண்டும், கீழ்ப்படிதல்னா என்ன, அது மட்டும் இல்லாமல் ஒழுக்கத்தின் தெய்வ பயதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது. கர்த்தர் இது ஒரு முன்மாதிரியா நம்ம யோபுடைய வாழ்க்கையில் வைத்திருக்கிறார். இதையெல்லாம் செய்யும் பொழுது தேவன் நம்மளோடு இருக்கிறார். கடைசி நீங்க பார்க்கும்பொழுது அவன் எல்லாம் இழந்து பிசாசு அவனுக்கு கொண்டாந்து எல்லாத்தையும் அழிச்சு போடும்போது கடைசி வரைக்கும் அவன் விசுவாசத்திலேயே நிலைத்திருக்கிறான். அதனால ஆண்டவர் பார்த்து அவனுக்கு எவ்வளவு ஆசீர்வாதங்களை கொடுக்குறான்னு நீங்க உங்களுக்கே தெரியும். இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில சில நேரங்களில் சில தருணங்களில் நாம யோபு போல இருந்து நம்ம வாழ்க்கை நடத்தி கொண்டிருந்தாலும் சில நேரங்களில் பிசாசு வந்து நம்முடைய சோதனை ஆண்டவர் அனுமதிக்கும் பொழுது நாம தேவனை தூஷிக்க ஜனமா மாறி போயிடுறோம். இப்படி மாறி போகிற காலத்துல நம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை நம்ம இழந்து போகிறோம். கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறத மறந்து போகிறோம். கர்த்தர் நமக்காக யுத்தம் செய்வதை மறந்து போகிறோம். இது நிமித்தமாய் பல பிரச்சனைகளுக்கு நாம் சிக்கி கொண்டு இருக்கிறோம். இது எல்லாம் ஒரு ஃபோர்காஸ்ட் ஆண்டவர் கொடுக்கிறார். ஒரு ஃபோர்சீன் காட், முன்கூட்டியே அறிந்து என்னுடைய பிள்ளைகள் வழுவி போவார்கள், அவர்கள் வழுவி போகக்கூடாது என்பதற்காக இந்த வசனங்களை நான் அவர்களுக்கு நிலைத்திருக்கிறேன் என்று அவர் சொல்லுகிறார். God is keeping all these verses for us to follow, for us to teach our children the better life, that what they can live according to God's riches and glory. யோபனுடைய 1ஆம் அதிகாரம் 8வது வசனம், அடுத்த வசனம் நீங்க பாருங்க. கர்த்தர் சாத்தானை நோக்கி, என் தாசனாகிய யோபின் மேல் கவனம் வைத்தாயோ, உத்தமனும் சன்மார்க்கனும் தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்புக்கு விலகுறமாகிய அவனை போல பூமியிலும் ஒருவனும் இல்லை என்றார். And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and upright man, one that feareth God and escheweth evil. இந்த வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது முதல் வசனத்துல சாட்சி கொடுத்தார். அதுக்கடுத்து 5வது வசனத்துல திருப்பி சாட்சி கொடுக்கிறார். என்ன கொடுக்கிறாருன்னா, இதெல்லாம் நன்மையா அவன் செய்து கொண்டு வந்திருந்தான், அவன் என்னை விட்டு வழி விலகாமல் இருந்தான், தன் பிள்ளையும் தன் மக்களையும் என்னை விட்டு வழி விலகாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தான். அடுத்த 8வது வசனம் திருப்பி சர்டிஃபை பண்றாரு. என்ன சொல்றாருன்னா, அவனை போல ஒரு சன்மார்க்கன் இல்லை, ஒரு நல்லவன் இல்லை, ஒரு நீதிமான் இல்லை, பயந்து நடக்கிறது இல்லை, கெட்ட விஷயங்களை விட்டு அகன்று நிக்கிறது இல்லை, பூமியில நான் அவனை போல வேற எவனும் பார்க்கல அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்லிட்டாரு. பூமியிலேயே ஒருவனும் இல்லை என்றார். இது யார்கிட்ட சொல்றாருன்னா, சாத்தான் கிட்ட சொல்றாரு. God was talking to Satan and just telling him, see how good he is when it comes to me, and what a good man. I have never seen an upright man who feareth God, who happens to be in the good parts of God, and who happens to be very, very fearful when it comes to God. இவனை போல ஒருத்தன் இல்லைன்னு ஆண்டவர் சொல்றாரு. அப்ப சாத்தானுக்கு கோபம் வருது. நீங்க எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்தா நான் வேணா அவனை போய் கொஞ்சம் டச் பண்ணி பார்க்குறேன், அப்போ அவன் எப்படி உங்களுக்கு தூஷிப்பான்னு சொல்லிட்டு சாத்தான் சாப்பிடுறான். ஆண்டவர் நல்லா தெரியும் யோபு தேவன் மீது வைத்திருந்தா ஒரு நம்பிக்கை, ஒரு விசுவாசம், ஒரு ஆசீர்வாதம் எந்த அளவுக்கு இருந்துச்சுன்னா ஆண்டரை விட்டு வழி விலகி எந்த சூழலும் போக முடியாது என்று ஆண்டவர் நினைத்திருந்தார். காரணம், ஆண்டருக்கு நன்றா தெரியும் யோபா சும்மா ஆட்டிப்பா கூட பார்த்தா கூட அவன் கீழே விழ போறது ஆண்டருக்கு நல்லா தெரியும். ஆண்டவர் உத்தரவு கொடுத்தார், உயிர் எடுக்கக்கூடாது, அவன் மேல நீ கையை போடலாம், அவனை சுகவீனப்படுத்த எல்லாம் பண்ணலாம், உயிர் எடுக்கக்கூடாது என்று சொல்லியிருக்கார். 3 சாட்சிகளை நாம் இங்க பார்க்கிறோம். அடுத்த வசனத்தை நாம் பார்க்க போகிறோம். இந்த வசனங்களை யாராவது வாசிக்க முடியாது அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். வாசித்த தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது அன்போடு அழைக்கிறேன். நீதிமொழிகள் 15ஆம் அதிகாரம் 28வது வசனம். Proverbs chapter 15 verse 28. The heart of righteous studieth to answer, but the mouth of the wicked poureth out evil things. ஆமென். தமிழ் யாராவது வாசிக்க முடியுமா? அது நீதிமானுடைய மனம் பிரதியுத்தரம் சொல்ல யோசிக்கும், துன்மார்க்கனுடைய வாயோ தீமைகளை கொப்பளிக்கும். ஆமென். அநேக வருடங்களுக்கு முன்பதாக, may God bless both the families who happen to read. May God bless them, God bless them. கர்த்தர் உண்மையிலேயே யோபினுடைய ஆசீர்வாதத்தை அந்த 2 குடும்பங்களுக்கும் மென்மேலும் ஆசீர்வதிப்பாராக. வசனங்களை வாசித்த குடும்பங்களுக்கு கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. நீதிமானுடைய மனம் பிரதியுத்தரம் சொல்ல யோசிக்கும், துன்மார்க்கனுடைய வாயோ தீமைகளை கொப்பளிக்கும். இப்போ அநேக வருடங்களுக்கு முன்பதாக நான் பார்த்து கொண்டிருந்த ஒரு நல்ல விஷயம், ஒரு நல்ல மனுஷன் அவர் ஒரு நாள் சண்டை போடும் பொழுது அந்த வார்த்தைகளை அவர் சாபமாய் மற்றவர்களுக்கு சொல்லும் பொழுதும் கெட்ட வார்த்தைகளை பேசும் பொழுதும் சரளமாய் பேசக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை நான் பார்த்தேன். இவ்வளவு நல்ல மனுஷனா, இவ்வளோ இப்படி பேசுறாரா அப்படின்னு நினைச்சு பார்க்கும் பொழுது எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. அடுத்த நாள் நான் பார்க்கிறேன், ரொம்ப அமைதியா ரொம்ப சாந்தமா இருந்த அந்த மனுஷன், என்ன இவர் அப்படி பேசினார், அப்போ உள்ளுக்குள்ள அவ்வளோ இருக்கா, இதெல்லாம் வெளில கொட்டினாரான்னு யோசிக்கும் பொழுது இந்த இடத்துல ஆண்டவர் இந்த வசனத்தை நான் யோசிக்க முடியாது வைத்தார். நீதிமானுடைய மனம்
பிரதியுத்தரம் சொல்ல யோசிக்கும். ஒரு கெட்ட விஷயத்தை பண்றதுக்கோ, ஒரு தப்பா பேசுறதுக்கோ, ஒரு தப்பான விஷயத்தை நாடுவதற்கோ, இல்ல சாபமா இடுவதற்கோ, தூஷிப்பதற்கோ கொஞ்சம் யோசிக்கும் நீதிமானுடைய மனம். A heart of righteous studieth to answer, but the mouth of the wicked poureth out evil things. கொப்பளிக்கும். துன்மார்க்கனுடைய வாயோ தீமையை கொப்பளிக்கும். ஒரு நல்ல விஷயத்தை நம்ம செய்யும் பொழுது நம்ம ரொம்ப யோசித்து நம்ம நிதானமா இதை செய்யணும் நம்ம யோசிப்போம். தீமையான விஷயத்தை யோசிக்க மாட்டோம், உடனே செஞ்சிருவோம். சில நேரங்கள் நல்லவங்க இருக்கிறாங்க, நன்மையான விஷயத்த உடனே செஞ்சிருவாங்க. ஆனா அது கூட வர பிரச்சனைகளையும் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனா கொஞ்சம் நிதானமா யோசிச்சு நீதிமான போல யோசிக்கிற அநேகரை நான் பார்த்திருக்கேன் வாழ்க்கையில. ரொம்ப நிதானமா பார்த்து என்ன பேசணும், எதை பேசணும் பேசுவாங்க. இந்த கோபத்துல பேசும்போதோ, இல்ல ஒரு ஆத்திரத்துல பேசும்போதோ, இல்ல குடித்து வெறித்து பேசும்போதோ, இல்ல ஒரு ப்ரெஷர்ல பேசும்போது என்ன பேசணுன்றது தெரியாது. இது நிமித்தமா நம்ம ஒரு பாடத்தை நம்ம கத்துக்கிறோம். யோபனுடைய வாழ்க்கையில அவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருந்தோம், அவ்வளவு பாடுகள், அவ்வளவு உபத்திரங்கள், அவ்வளவு கண்ணீர்கள், அவ்வளவு கம்பளைகள் இருந்தோம். ஒரு வார்த்தை கூட தப்பா ஆண்டரை பத்தி பேசவே இல்லை. அவன் தன்னை வருத்தி கொண்டான், தன்னை பற்றி தப்பா பேசிக் கொண்டிருந்தான். தன்னுடைய வாழ்க்கை, தன்னுடைய குடும்பம், இதெல்லாம் அவன் சொன்னானே தவிர ஆண்டவரை பத்தி ஒரு வார்த்தை கூட பேசல. இப்ப நான் யோசிக்கிறேன், இந்த வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது எந்த அளவுக்கு யோபு நீதிமானா இருந்திருக்க கூடும். 3 சாட்சி ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். 4வது சாட்சி அவன் கொடுக்கிற ஒரு சாட்சி தேவனை பொறுத்தவரையில் இருக்கிறது. நீதிமானுடைய மனம், யோபனுடைய மனம் பிரதியுத்தரம் சொல்ல யோசித்தது. துன்மார்க்கருடைய வாயோ தீமைகளை கொப்பளிக்கும். இதை நான் பார்க்கும்போது நான் இப்படிதான் வாசித்து பார்க்கிறேன். காரணம், அந்த அளவுக்கு எவ்வளோ பிரச்சனை வந்தோம், எவ்வளோ கஷ்டம் வந்தோம், எவ்வளோ துயரம் வந்தோம். யோபு தன்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பாவம் கூட தேவனை தூஷித்தோ சபித்தோ சொல்லபடியா சொல்ற காரியத்தை நான் பார்க்க கூடியபடிக்கு இருக்கிறது. சோ இந்த ஒரு சிச்சுவேஷனை பார்க்கும்பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் என்ன கோபம் வந்தாலும் நம்முடைய பிள்ளைகளையோ, நம்முடைய தகப்பன்மார்களையோ, தாய்மார்களையோ, பெற்றோர்களையோ, நம்முடைய கணவனோ மனைவியோ, நம்முடைய சூழ்நிலை என்ன இருந்தாலும் கொஞ்சம் பொறுமையா நிதானமா பார்த்து கெட்ட வார்த்தைகளோ, தீமையான எண்ணங்களோ, இல்லை சபிக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு காரியங்களையோ, இல்லை ஒரு மற்ற விஷயங்களையோ நம்ம பேசக்கூடாதபடி நம்ம தற்காத்துக் கொள்வோம். இது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். சொல்றது ரொம்ப ஈஸி, செய்யறது ரொம்ப கஷ்டம் பிரதர் நீங்க சொல்லலாம். ஆனா ஒண்ணு, கர்த்தரை மனதிலே வைத்திருக்கிறவர்கள் இதை செய்து கொள்ளலாம். If you're going to keep the God in you, every word that you talk, when you say, God, you speak for me, you talk for me, God will talk for you, and God will make you to know what you need to talk and what you're not supposed to talk. கர்த்தர் பார்த்துக்கொள்ளார் உங்கள் வாழ்க்கையில உங்களுக்கு தேவையானதை, எந்த வார்த்தைகளை எப்படி, எங்கே, யார் இடத்துல எப்படி பேச வேண்டும், இடம் பொருள் ஏவல் அறிந்து கர்த்தர் வார்த்தையில உங்கள் வாழ்க்கையிலே உங்கள் வாயிலை போடுவார். இந்த நல்ல காரியங்களை நான் பார்க்கும் பொழுது யோபை போல் இருக்க முடியாது. ஏன்னா ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற பெரிதான ஒரு விஷயம், அவனை போல் நீதிமான இந்த பூமியில இல்லைன்னு ஆண்டவர் சொல்லிட்டார். ஆனா யோபை போல் இருக்கிறது கஷ்டம். ஆனா யோப மாதிரி இருக்கிறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்றது ரொம்ப ஈஸி. அடுத்த வசனம் நாம் பார்க்க போகிறோம். நீதிமொழிகள் 17ஆம் அதிகாரம் 22வது வசனம். எடுத்தவர்கள் யாராவது வாசிக்கும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். Proverbs chapter 17 verse 22. A merry heart does good like a medicine, but a broken spirit drieth the bones. Amen. Hallelujah. தமிழ்ல யாராவது வாசிக்க முடியுமா? அது மனமகிழ்ச்சி நல்ல ஔஷதம், முறிந்த ஆவியோ எலும்புகளை உலர பண்ணும். ஆமென். ஆமென். கர்த்தர் தாமே யோபினுடைய ஆசீர்வாதங்களை இந்த 2 குடும்பங்களுக்கும் தேவன் அருள்வாராக. May God bless the Job's blessing in their life of the people who happen to read this wonderful word. மனமகிழ்ச்சி நல்ல ஔஷதம், முறிந்த ஆவியோ எலும்புகளை உலர பண்ணும். A merry heart doth good like a medicine, but a broken spirit drieth the bones. என்று என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் என் ஆண்டவர் பார்த்துக் கொள்வார் என்ற ஒரு மனதில் இருக்கிறவர்கள் சந்தோஷமா இருப்பார்கள். என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் ஐயோ என்ன நடக்க போதும் பயந்து போறவங்க இன்று இந்த எலும்புகளை போல உலர்ந்து போயிடுவாங்க. காரணம், அவர்கள் ஆவியோ தேவனோடு இல்லாமல் போய்விடும். அவர்களுடைய ஆவியோ இந்த பிரச்சனைகளோடு சூழ்ந்து கொண்டிருக்கும். இன்று ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற நல்ல ஒரு விஷயம், யோபுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு மன மகிழ்ச்சியான ஒரு நல்ல ஒரு விஷயத்தை ஆண்டவர் கொடுத்திருப்பார். என்ன விஷயம் கொடுத்திருப்பாருன்னா, என்ன நடந்தாலும் என் தேவன் இருக்கார், தேவன் பார்த்துக் கொள்வார். என் தேவன் கொடுத்த எல்லாம் தேவன் கொடுத்திருக்கிறார், தேவன் எடுத்துக்கொண்டார். தேவன் நினைச்சா திருப்பி கொடுக்க முடியும், தேவன் நினைக்கலன்னா எல்லாமே திருப்பி எடுத்துக்க முடியும். ஏன்னா ஒரு ஒரு சூழ்நிலை நான் பார்க்கிறேன். யோபனுடைய வாழ்க்கையில அவனுடைய பிள்ளைகள் மரித்து போகும் பொழுது எவ்வளவு ஆசையா வளர்த்திருப்பான். ஏன்னா வேதாகமம் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது, குறிப்பிட்டு சொல்கிறது, யோபனுடைய பிள்ளைகளை போல, மகளை போல இந்த உலகத்துல எந்த சௌந்தர்யமும் இல்லை. God has given a beautiful children for you to Job, as you can see the daughters and sons of Job. So the Bible has clearly said how it is and what it is. But இந்த இடத்துல நான் பார்க்கும் பொழுது இந்த பிள்ளைகள் அவன் என்ன ஆசையா வளர்த்திருப்பான்,
என்ன அன்பா வளர்த்திருப்பான். இந்த பிள்ளைகள் இறந்து போன அந்த சூழ்நிலை பார்க்கும்போது எவ்வளவு மனசு கஷ்டப்பட்டிருக்கும். அவனுடைய ஆஸ்தி போச்சு, அவனுடைய சம்பத்து போச்சு, அவனுக்கு உண்டானது எல்லாம் போச்சு. கடைசி அவனுடைய பிள்ளைகளும் அவனை விட்டு போன பிறகு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருப்பான். ஆனா அந்த சூழ்நிலையில கூட தேவன் என்னை பார்த்து கொள்வார், தேவனுக்கு வேண்டியதெல்லாம் செய்வார், தேவன் நடத்துவார் என்ற விசுவாசத்தை அவன் உணர்ந்தபடினாலே கர்த்தருக்குள்ளே அவன் சந்தோஷமா இருந்தான். மகன மகிழ்ச்சி நல்ல ஔஷதம், முறிந்த ஆவியோ எலும்புகளை உலர பண்ணும். அவனுடைய ஆவி முறியல, காரணம் அவனுடைய எலும்புகள் உலர பண்ணாமல் தேவன் பார்த்து கொண்டிருந்தார். தேவன் மேல் வைத்திருந்த விசுவாசத்தை அவன் இன்னும் தாங்கி பிடித்துக் கொண்டிருந்தான். He was holding on, he was clinging on to God's own mighty, because the reason is he know that God's mighty can do anything in his life. His faith was being on God. He was restoring his faith towards God because he does not want his heart to just fall off like a broken spirit, like a dry like bones. He want the God's heart in him so that he can be more close to God, because you know the will of God. கர்த்தருடைய சித்தத்தை ஏதாவது ஆண்டவர் பெரிய சித்தம் எல்லாம் செய்திருக்க மாட்டார்னு உணர்ந்திருக்கணும். That is what I feel. My instinct, my intuition is that. என்னுடைய உள்ளுணர்வு சொல்லக்கூடிய அருமையான விஷயம், யோபு கர்த்தர் ஏதோ சித்தத்தை கொண்டு செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதை உணர்ந்து விசுவாசம் வைத்திருக்க வேண்டும் தான் நான் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன். என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் இந்த ஒரு சூழ்நிலை என்னுடைய வாழ்க்கையிலே அநேக நாட்கள் இருந்தது. சில நேரங்கள் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை வரும்பொழுது ரொம்ப யோசிப்பேன், ரொம்ப அழுதுருவேன். அருமையான கேள்வி சிஸ்டர் கேட்டிருக்கிறாங்க. How to identify the broken soul, brother? இந்த முறிந்த ஆவி எலும்பலை உலரப்பண்ண இது எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க. அருமையான ஒரு விஷயம் சிஸ்டர். சொல்லக்கூடிய ஒரு அருமையான ஒரு காரியம் என்னவென்றால், தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையிலே சில நேரங்களிலே சிட்சிக்கும்படியாய், தேவன் சிட்சிக்க மாட்டார், சிட்சிக்கும்படியாய் சாத்தானுக்கு சில நேரங்களிலே உங்களுடைய வாழ்க்கையை அவர் சும்மா செக் பண்ணி பார்ப்பார். அவன் கேட்பான், யோபு எப்படி கேட்டானோ அதே போல கேட்பான். எப்படி நான் இப்போ செக் பண்ணட்டுமா, அவனுடைய பிள்ளை அவ்வளோ ஒழுங்கா உண்மையா ஒத்துமான்னு செக் பண்ணுவான்னு கேட்பான். ஆண்டவர் ஒருத்தர் கொடுப்பார். யோபுக்கு எப்படி அதே ரூல்ஸ் கொடுத்தா நம்ம அந்த ரூல்ஸ் நமக்கு கொடுப்பார். நீ போய் செக் பண்ணி பார்க்கலாம், ஆனா உயிர் எடுக்கிறதுக்கு உனக்கு உத்தரவாதம் கிடையாது, உனக்கு தைரியம் கிடையாது, நீ எடுக்கவும் கூடாது ஆண்டவர் கட்டப்பிருப்பார். இந்த கட்டளை பயன்படுத்தி கொண்டு நம்மளை ரொம்ப டயர் பண்ணி பார்ப்பான். ஆனா நீங்க உங்களுடைய விசுவாசத்துல நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்க? சில நேரங்களில் கணவன் மனைவிக்குள்ள வர பிரச்சனைகள்ல பெரிய வார்த்தைகளை பேசும்போது மனசு ரொம்ப கஷ்டப்படும். பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்குள்ள இருக்கும் பொழுது பிள்ளைகள் பெற்றோர் எதிர்த்து பேசும்போது சில நேரம் பெற்றோருடைய மனம் ரொம்ப கஷ்டப்படும். சில நேரங்களில் ரொம்ப நம்பி இருக்கிறவர்கள் உங்களுக்கு விரோதமாக எழும்பும் பொழுது, துரோகம் நினைக்கும் பொழுது, கஷ்டத்தை கொடுக்கும் பொழுது, எல்லாம் உங்கள் வாழ்க்கையிலே எல்லாம் தலைகளாக மாறி போகும்போது இந்த ஒரு சூழ்நிலை வரும். எப்படி வரும்னா, உங்களுக்குள்ள பலன் இருக்காது, சத்துவம் இருக்காது, சந்தோஷம் இருக்காது. எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் நீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்கள் எதுவுமே செய்ய முடியாத அளவுக்கு பலனற்று போய், ஒண்ணும் இல்லாம குப்பியா போய் உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் முடித்துக் கொள்ளலாம் என்ற எண்ணங்கள் எல்லாம் வரும். ஆனா இதை கர்த்தருக்குள் நீங்கள் வாழும்பொழுது, விசுவாசமான வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழும்பொழுது, எது வந்தாலும் என் ஆண்டவர் பார்த்துக் கொள்வார். எது நடந்தாலும் ஒரு சித்தத்தை கொண்டு நடக்கும் நீங்க நினைச்சு பார்க்கும்பொழுது ஒரு பெரிதான ஒரு கிருபை, ஒரு பலன் உங்கள் வாழ்க்கையில வரும். என் வாழ்க்கையை நான் உணர்ந்திருக்கிறேன். அநேக சூழ்நிலைகளே மிகவும் தள்ளப்பட்டு, வேதனைப்பட்டு, அழுது, கஷ்டப்படுத்தி கொண்டு, என்னை நான் வருத்தி கொண்டு, ஐ ஹாவ் ஹர்ட்டட் மை செல்ஃப். என்னை ரொம்ப அடிச்சிருக்கிறேன், பெல்ட்ல என்ன அடிச்சிருக்கிறேன், என்னை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திருக்கிறேன், ரொம்ப ஃபாஸ்டா வண்டியை ஓடிட்டு போய் வண்டியில விட்டுடலாமன்ற சூழ்நிலை இருந்திருக்குது. ஆனா இந்த சூழ்நிலைகளை நான் பார்க்கும் பொழுது, இப்பொழுது நான் இதை யோசித்து பார்க்கும் பொழுது, இப்ப இருக்கிற விசுவாசம் அன்னைக்கு இருந்திருந்ததுன்னா நான் அதெல்லாம் செஞ்சிருக்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஆனா தேவனுடைய சித்தம், நீ எவ்வளவு தூரம் போறியப்போ, ஆனா என்னுடைய கண் உன்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிறது, நான் தாங்கிக் கொண்டிருக்கிறேன். யோபு என் மீது விசுவாசம் வைத்தான், அவனை தெரிந்து கொண்டேன், உன்னையும் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறேன். ஒரு காலம் வரும், நீ என்னை தெரிந்து கொள்வாய், என்னை புரிந்து கொள்வாய், என் மீது ஒரு விசுவாசத்தை வைப்பாய். அப்பொழுது என்னுடைய பலன், என்னுடைய ஒரு பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம் என்னென்று நீ உணர்ந்து கொள்வாய் என்ற ஆண்டு சொல்லதை நான் கேட்டிருக்கிறேன், வாழ்க்கையை அனுபவித்திருக்கிறேன். இன்றைக்கு உங்களுக்கும் நான் அதே சொல்லிக் கொடுக்கிறேன். நீங்கள் எந்த சூழ்நிலை இருந்தாலும், எப்பேற்பட்ட பிரச்சனை இருந்தாலும், உங்களை நொறுக்கி போட்டு அடுத்த செகண்ட் நீங்க உயிர் வாழ மாட்டீங்கன்னு நினைச்சிருந்தா கூட நினைச்சு வச்சுக்கோங்க, எழுதி வச்சுக்கோங்க. உங்க புக்ல ஆண்டவருடைய சித்தத்தை உங்க வாழ்க்கையில் செய்து கொண்டிருக்கிறார். அநேக முறை நான் என்னோட வாழ்க்கையிலே சூசைட் ட்ரை பண்ணிருக்கிறேன். அநேக முறை நான் என்னை கஷ்டப்படுத்திருக்கிறேன். என்னை சுற்றி இருக்கிற என்னுடைய பெற்றோர்களையும், என்னுடைய தாயையும், என்னுடைய சகோதரியும் அநேக நேரங்களில் நான் கஷ்டப்படுத்திருக்கிறேன். என்னுடைய வாழ்க்கையை முடித்து போகும்படியாக என்னென்னமோ பண்ணிருக்கிறேன். அப்பெல்லாம் எனக்குள்ள அந்த விசுவாசம் இருந்ததில்லை. ஆனா ஆண்டவருடைய விசுவாசம், அவருடைய விசுவாசம் என் மீது இருந்தது. எப்படி இருந்தாலும் என் மகனை நான் திருப்தி நான் கொண்டாடுவேன். சோ அப்ப நான் பார்க்கும்பொழுது நான் அப்படியே ஆவி போய் முறிந்து போன எலும்புகளை போல நான் இருந்தேன். ஆனா இன்னைக்கு ஆண்டவர் ஒரு விசேஷமான ஒரு பலனை கொடுத்திருக்கிறார்.
இன்னைக்கு அநேகருக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையில என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது தெரியாது. ஆனால் தேவன் என்னோடு இருந்து கொண்டிருக்கிறார். ஒவ்வொரு செகண்டும், ஒவ்வொரு மினிட்டோ, ஒவ்வொரு ஹார், ஒரு மணி நேரமோ, ஒவ்வொரு நாள், ஒவ்வொரு கிழமையும், ஒவ்வொரு வாரமும், மாதமும், வருடமும் என்னை பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கிறார். உண்மையிலே சொல்லுகிறேன், கர்த்தர் பெரிதான காரியங்களின் வாயிலை செய்து கொண்டிருப்பதை நான் உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். இன்று யோபை நான் பார்க்கும் பொழுது யோசித்தேன், யோபு வாழ்க்கையில் நடந்தில்லாத விஷயமா என் வாழ்க்கையில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. What it is not happening in Job's life, is it happening in my life? No, it is not. யோபுடைய வாழ்க்கையில் நடந்தது போல நம்முடைய ஒருவருடைய வாழ்க்கையில எதுவுமே நடக்கல. அவர் ரொம்ப அனுபவிச்சிட்டார். கிறிஸ்துவுக்கு அடுத்தபடியா ரொம்ப பாடுகளை அனுபவித்தவர்களை நம்ம அநேகரை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். பவுலை பார்க்கிறோம், we see Paul, we see Job. ஆனா ஆண்டவரே சாட்சி கொடுக்கிற ஒரு விஷயம், ஆண்டவரே சாத்தான் கிட்ட போய் சொல்லுற ஒரு விஷயம், சாத்தானை பார்த்து சொல்றாரு, இந்த மனுஷன் பார்த்தே எவ்வளவு உத்தமா இருக்கிறான். He is certifying about his own son to Satan. இந்த சாட்சியை நாம் பெற வேண்டும் என்றால் அவருடைய சத்துவத்தில், அவருடைய விசுவாசத்தில் நிலைத்திருக்க வேண்டும். பிசாசு ஆட்டி பார்ப்பான், கொஞ்சம் ஷேக் பண்ணி பார்ப்பான், விழுந்துடுறோமா இல்லையான்னு. ஆனா நிச்சயமாக நம்ம ஒரு நெருங்கி வரும் பொழுது, இப்போ வாழ்கிற வாழ்க்கையில இந்த ஆசீர்வாதங்கள் ஒண்ணும் இல்லை, இதற்கு மேல இருக்க போற ஆசீர்வாதம் நாம் பெற்றுக்கொள்வோம். Whether it is health or wealth, or whether it is a life along with him in his kingdom, we're going to receive more of blessings in future. அடுத்த வசனத்தை எடுத்து வாசிக்கும்படியாய் அன்போடு அழைக்கிறேன். யாராவது எடுத்து 2 பேர் வாசிங்க. ஒருத்தர் தமிழ்ல, ஒருத்தர் ஆங்கிலத்துல. ஹல்லேலூயா. மன்னிக்கவும், நான் அடுத்த வசனத்தை நான் போட மறந்து விட்டேன். இதனுடைய தொடர்ச்சியாய் நாம் பார்க்க போகிறோம். கர்த்தர் இன்னும் அதிகமாக நம்மளோட பேச போகிறார். கர்த்தர் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில பெரிய காரியங்களை செய்திருக்கிறார். உங்களுடைய வாழ்க்கையில இந்த நாள், இந்த ஒரு வருடம், இந்த கொரோனாவுடைய காலம் நீங்க பார்க்கும் பொழுது, இந்த COVID-19 ப்ராப்ளம் எவ்வளவு ஆண்டவர் வாழ்க்கையை செய்திருக்கிறார். இதற்கு நீ கடந்து வந்த பாதையெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை. இதுக்கப்புறம் நீ கடக்க போற பாதையில உங்களோட இருந்திருக்கிறார். அநேகருக்கு புதுசா வேலையை கொடுத்திருக்கிறார். வேலையை கொடுத்தவங்களுக்கு ப்ரொமோஷனை கொடுத்திருக்கிறார். வேலையும் ப்ரொமோஷனும் கொடுத்தவர்களுக்கு ஆண்டவர் அவங்களுக்கு சம்பளத்தை கட் பண்ணாதபடிக்கு சம்பளத்தை முழுசா கொடுத்திருக்கிறார். குடும்பத்தை நடத்தக்கூடிய வியாபாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். அதனுடைய ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்திருக்கிறார். அது மட்டும் இல்ல, சுகத்தை கொடுத்திருக்கிறார், பலத்தை கொடுத்திருக்கிறார். நீங்க கேட்கிற எல்லா விஷயங்களும் ஆண்டவர் வாழ்க்கையில செய்து கொண்டிருக்கிறார். நீங்க யோபு போல கஷ்டப்படல, யோபு போல நீங்க வேதனைப்படல. ஆனா இருந்தாலும் நீங்கள் படுகிற கஷ்டங்களையும் நீங்க துயர்களையும் ஆண்டவர் பார்த்து, நீங்கள் வடிக்கிற கண்ணீர்களையும் பார்த்து ஆண்டவர் உங்களுடைய தேவைகளுக்கு பதிலளிக்கிற தேவனா இருக்கிறார். நீங்க யாருக்கு ஜெபிக்கிறீங்களோ அந்த ஜெபம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. நீங்கள் யாரை ஆசீர்வதிக்கிறீங்களோ அந்த ஆசீர்வாதம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் மற்றவர்களுக்காக ஜெபிக்கும் பொழுது, ஆசீர்வதிக்கும் பொழுது, மற்றவர்களுக்காக நீங்கள் பிரயாசப்படும் பொழுது, தேவன் உங்களை மென்மேலும் அதிகமாக உயர்த்தி இவருடைய வாழ்க்கையிலே ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்த தேவன் இன்னும் இரட்டிப்பான மடங்கு ஆசீர்வாதம் உங்கள் வாழ்க்கையை தேவன் சித்தம் கொண்டிருக்கிறார். கர்த்தர் தாமே இந்த வசனங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஜெபத்தின் நேரம். இந்த நாளிலே முக்கியமான ஜெப குறிப்புகளை மட்டும் நான் வைக்க போகிறேன். நான் யார் ஜெபம் பண்ண சொல்ல போறதில்ல. கர்த்தருக்கு சித்தமானவங்க ஜெபம் பண்ணுங்க. முதல் விஷயம், நம்முடைய நாட்டிலே இன்று விவசாயிகள் படுகிற கஷ்டத்தை நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். ஒரு மனுஷன் வாழறதுக்கு சாப்பாடை உற்பத்தி பண்ணி கொடுக்கிற அந்த மக்கள் இன்று அடியும் உதயம் வாங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். ரத்த வேதனை பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். நீங்க கேட்கல, கர்த்தருடைய சுத்தமானு கேட்டிருக்கலாம். அவனுடைய சுத்தம் நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியாது. ஆனா ஒருத்தன் கஷ்டப்படும் பொழுது நம்ம போய் அவனுக்காக நம்ம ஜெபிக்கிறதும் பரிதவிக்கிறதும் நம்முடைய ஒரு தலையாய கடமையா இருக்கிறது. குட் சமாரிட்டன், நல்ல சமாரிட்ட கதை நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. குட் சமாரிட்டன் யாருன்னு தெரியாது, ஆனா போகும்போது நன்மை செய்துட்டு போனார். இன்றைக்கு அந்த விவசாயிகளுக்காக அடிபட்டு குடும்பத்தை விட்டு வெகு தூரத்துல வந்து போராடி கொண்டிருக்கிற அந்த நல்ல உள்ளங்களுக்காக யாராவது ஜெபிக்கும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். இரண்டாவது விஷயம், இந்த சூழ்நிலையில நீங்க பார்த்து கொண்டிருக்கும் நம்முடைய அரசியல் எப்படி இருக்கும்போது தெரியாது. ஆண்டவர் நல்ல தலைவர்களை நம்மளுக்கு கொடுக்கும்படியாய், இன்னும் கர்த்தரை நாம் தொழுது கொள்வதற்கு இன்னும் ஒரு பாத்திரமான ஒரு காலங்களை கொடுக்கும்படியாய், கர்த்தர் கிருபை செய்யும்படியாய் நீங்கள் ஜெபிக்கும்படியாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன். காரணம், ஒருவேளை இன்னும் கஷ்டமான காலங்கள் வரும்பொழுது வேதாகமங்கள் நம்ம கையில இருக்காது. இன்னைக்கு காலையில ஒரு அருமையான ஃபார்வர்ட் எனக்கு வந்துச்சு வாட்ஸ்அப்ல. அதுல சொன்ன விஷயங்கள், பைபிள் சொசைட்டி ஆஃப் இந்தியா, இந்த பைபிள் தயாரிக்கிற ஒரு நிறுவனம், இந்தியாவோட ஸ்தாபனம், அவங்க சொல்லியிருந்த விஷயம், இன்றைக்கு யாரும் பைபிள் வாங்குறது இல்லை. எல்லா ஐபேட்லயும் அவங்களோட டேப்லெட்லயும் ஃபோன்லயும் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க. இந்த பைபிள்கள்லாம் இன்றைக்கு விலை போகாமல் இருக்கிறது, அநேக இடங்களுக்கு செல்லாமல் இருக்குது. ஒரு பக்கம் நீங்க பார்க்க போனீங்கன்னா நிறைய பேர் இன்னைக்கு அவங்களுடைய சாஃப்ட்வேர் ஆப்ல இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறாங்க. கிராமங்கள்லயும் குக்கிராமங்கள்லயும் இந்த வேதம் செல்ல முடியாமல் தவித்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த பைபிள்கள் இன்னும் எத்தனை நாட்கள் வரும்னு தெரியல. எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா பிசாசானவன் இந்த ஜாண்டர்வன் வெர்ஷன் மூலியமா சில வசனங்களை பைபிள்ல எடுக்கிறான். NIV நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய வசனங்கள் பைபிள்ல காணாம போயிடுச்சு, சுருக்கி போட்டிருக்கிறாங்க, மாத்தி போட்டிருக்கிறாங்க. பிசாசு அந்திகிறிஸ்துடைய காலம் ஆரம்பிச்சிச்சு. அதனால இந்த ஒரு பைபிள் சொசைட்டி ஆஃப் இந்தியாக்காக நீங்கள் ஜெபிக்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். முதல் ரிக்வெஸ்ட்,
ஃபார்மர்ஸ்க்காக, விவசாயிகளுக்காக ஜெபிங்க. 2வது பைபிள் சொசைட்டிக்காக ஜெபிங்க. 3வது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ரிக்வெஸ்ட், நம்முடைய குடும்பத்துல நம்முடைய சமாதானம், நம்மளுடைய ஆசீர்வாதம், இந்த விடுதலை ஜெபத்தினுடைய கனெக்ட் பண்ணிருக்கிற இந்த குடும்பங்களுடைய ஒரு யூனிட்டி, இதுக்காக சமாதானத்துக்காக, சந்தோஷத்துக்காக, ஆசீர்வாதத்துக்காக, சுகத்துக்காக, பலத்துக்காக யார் யாரெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்களோ அவங்களெல்லாம் தேவன் இன்னும் அபிரிதமாக அவருடைய தேவையை சந்திக்க முடியாது, ஜெபிக்க முடியாது. 3 காரியங்களை வைக்கிறேன். 3 குடும்பங்கள் இந்த காரியங்களுக்காக ஜெபித்தால் நல்லமா இருக்கும். இல்ல 3 காரியத்துக்கும் சேர்ந்து ஒரு குடும்பம் ஜெபித்தால் நல்லா இருக்கும். தயவு செய்து முன் வந்து ஜெபிக்க முடியாது அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். முதல் விஷயம் இந்த விவசாயிகள், ஃபார்மர்ஸ்க்காக. 2வது விஷயம் இந்த பைபிள் சொசைட்டி ஆஃப் இந்தியா, இந்த பைபிள்களுக்காக தேவனுடைய சுவிசேஷம் உலகமெங்கும் சென்று அனைவரும் ரட்சிக்கப்படும்படியாக இருக்கணும். இந்த 3வது விஷயம், நான் சொன்ன விஷயம், நம்முடைய குடும்பங்களிலே சந்தோஷம், சமாதானம், ஆசீர்வாதம், தேவையெல்லாம் சந்திக்கப்பட முடியாது. 3 காரியங்களை குறித்து ஜெபிக்க முடியாது, விண்ணப்பங்களை ஜெபிக்க முடியாது அன்போடு அழைக்கிறேன். ப்ளீஸ். கர்த்தர் உங்கள் மனதில் பேசும்பொழுது ஹல்லேலூயா. உம்மை துதிக்கிறோம், வணங்குகிறோம், வாழ்த்துகிறோம், போற்றுகிறோம். இந்த நல்ல மாலை வேலைக்காக நான் நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ராஜா. இந்த நாளிலும் ஆண்டவரே, நாங்கள் ஒரு குடும்பமாய் சேர்ந்து உங்கள் நாமத்தை ஆராதிக்க, உங்கள் வசனங்களை கேட்க நீ செய்து பெரிதான தயவுக்காக, கிருபைக்காக உண்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம். யோபை போல ஆண்டவரே, நாங்கள் உண்மையும் உத்தமமாய் எப்பொழுதும் இருக்க நீர் எங்களை குறித்து பரலோகத்திலே சாட்சி பகிர்வதான ஒரு வாழ்க்கையை நாங்கள் வாழ எங்களுக்கு கற்றுத்தாரோம். தொடர்ந்து ஆண்டவரே, எங்கள் ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும் நீர் பொறுப்பெடுத்துக்கொள்ளோ. ஆண்டவரே, எல்லாரையும் நீர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர், எல்லோரையும் நீர் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறீர். எங்கள் எண்ணங்கள், பேச்சு, செய்கைகள் உமது கண் பார்வையில் இருக்கிறது. நீர் எல்லாவற்றையும் காண்கிற தேவனாயிருக்கிறீர். அதற்காக உமக்கு கோடான கோடி நன்றிகள், ஸ்தோத்திரங்கள் ராஜா. முதலாவதாக இந்த தேசத்தினுடைய விவசாயிகளுக்காக உங்களுடைய பாதத்திலே நாங்கள் வருகிறோம். ஆண்டவரே, ஆதியிலே நீர் மனுஷனை உண்டாக்கி ஆவியலினுடைய கையிலே நீர் ஆண்டவரே நிலத்தை பண்படுத்துகிறதான அந்த இருதயத்தை நீர் அவனுக்கு கொடுத்தீர், அந்த ஞானத்தை நீர் கொடுத்தீர். முதலிலே உண்டான ஒரு ஆண்டவரே தொழில் சுவாமி, இப்பொழுதும் இந்த உலகத்தின் ஜனங்கள் அநேகரும் இருக்கிற எல்லாரும் ஆண்டவரை உண்டு கழிக்கத்தக்கதாக ஆண்டவரே அந்த உழவர்கள் கைகளிலே, விவசாயிகள் கைகளிலே நீர் எல்லோருடைய ஆண்டவரை ஜீவனையும் நீர் கொடுத்திருக்கிறீர். அப்படிப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு இந்த நாட்டிலே ஏற்படுகிற எல்லா துன்பம், துக்கம், கவலை, கஷ்டம், அவர்களுடைய பிரச்சனைகள் எல்லாவற்றையும் நாங்கள் பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம் தாப்னே. அநேகர் ஆண்டவரே அவர்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு அநேக காரியங்களை மாற்றி இருக்கிறார்கள். தங்களுடைய வாழ்வில் ஆண்டவரே தங்களுடைய வாழ்க்கையின் தரங்களை மாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனாலும் எங்கள் தேசமும் எங்கள் தேசத்தின் தலைவர்களும் அந்த விவசாயிகளுக்கு செய்ய வேண்டிய நன்மைகளை செய்யாதபடிக்கு அவருடைய கண்கள் அறிவும் கட்டப்பட்டிருக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் தகப்பனே. இப்பொழுதும் ஆண்டவரே எங்கள் தேசத்தின் தலைவர்களை உமது கரத்திலே கொடுக்கிறோம். அவர்களுடைய மனதை நீர் மாற்றும், இலகிய மனதாய் நீர் மாற்றி அந்த விவசாயிகளுக்கு செய்ய வேண்டிய நன்மைகளை செய்யத்தக்கதாக அவர்களுடைய இருதயத்திலே நீர் பேச முடியாது ஜெபிக்கிற ராஜா. காலங்கள் இறுதி காலங்களா இருக்கிறது. இந்த தேசத்திலே கலகமும், பிரச்சனைகளும், குழப்பங்களும், சண்டைகளும், சத்திரவுகளும் தான் மிஞ்சி இருக்கும் என்பதை நாங்கள் உணர்கிறோம். ஆனாலும் தகப்பனே, எல்லாருக்கும் உலகத்தில் இருக்கிற மக்களுக்காக தங்களுடைய வேர்வையை சிந்தி அன்றைய உணவுகளை தயாரிக்கிற அந்த விவசாயிகளுக்கு ஒரு நன்மையை நீ செய்ய முடியாது ஜெபிக்கிறோம். தேவன் தாமே பரலோகத்திலிருந்து இறங்கி அவர்கள் கூக்குரலை நீர் கேட்டு அவர்களுக்கு இறங்கி அன்றைய எங்கள் உயரதிகாரிகள், எங்களுடைய தேசத்தின் தலைவர்கள் அன்றைய பிரச்சனைகளுக்கு முடிவை கொண்டு வருகிறவர்கள் யாரெல்லாம் இருக்கிறார்களோ அவர் இருதயங்களிலே நீர் பேசும் சுவாமி. நீர் நினைத்தால் அன்றைய நீ ஒரு மாத்திரத்திலே, ஒரு நிமிஷ பொழுதிலே, ஒரு நொடி பொழுதிலே இருதயங்களை மாற்றி ஒரு அற்புதத்தை, ஒரு அடையாளத்தை எங்கள் தேசத்துக்கு நீர் செய்ய முடியும் சுவாமி. இந்த தேசத்தின் குடிமக்களா எங்க எல்லோருக்கும் அந்த பொறுப்பும் அந்த கடமையும் இருக்கிறது தாப்னே. எங்களால் கூட அந்த காரியமுமால் மாத்திரமே ஆகும். புரட்சிகளை செய்யலாம், பிரச்சனைகளை முன்வைக்கலாம், போராட்டங்களை நடத்தலாம். ஆனாலும் தாப்னே, இந்த வசனத்திலே சொல்லியிருக்கிறது போல இந்த நீர்ராமே ஆண்டவரே எல்லோருக்கும் தலைவராய் தகப்பனாய் நின்று, இந்த தேசத்தின் அதிபராய் நின்று எங்களுடைய எல்லா தலைவர்கள் மனதிலும் நீர் பேசி ஆண்டவரே நீர் ஆண்டவரே இந்த பிரச்சனையை முடித்து வைக்க முடியாது ஜெபிக்கிறோம். எவ்வளவோ தற்கொலைகள், எவ்வளவோ வேதனைகள், எவ்வளவோ பேர் ஆண்டவரே வாழ்வாதாரங்களை இழந்து, நிலங்களை இழந்து கஷ்டப்படுகிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். எல்லோருக்காகவும் பரிந்து பேசுகிற நீர் ஆண்டவரே அந்த விவசாயிகளுக்காகவும் நீர் பரிந்து பேச முடியாது ஜெபிக்கிறோம். நீர் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ள ஆண்டவரே சுவாமி. பைபிள் சொசைட்டி ஆஃப் இந்தியாவுக்காக உங்க தரத்துல வருகிறோம் ஆண்டவரே. இந்திய தேசம் முழுக்க அநேக கிராமங்களுக்கும் குக்கிராமங்களுக்கும் உங்களுடைய வசனத்தை எடுத்து சென்றவர்கள் ராஜா. அவர்களுடைய ஆண்டவரே ஊழியத்தை நீர் ஆசீர்வதித்து தர முடியாது ஜெபிக்கிறோம்.
வேதத்தை கையில எடுத்து வாசிக்கிற ஸ்லாக்கியத்தை எங்களை எல்லோருக்கும் நீ கட்டளையிட்டு தாரும். வேதத்தில் உள்ள வாக்குத்தத்த வசனங்களையும் அறிவுரைகளையும் சொல்லப்பட்டிருக்கிற எல்லா கதைகளையும் எங்கள் வாழ்க்கைக்கு நாங்கள் ஆதாரமாக நாங்கள் வைத்து நாங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட வேதத்தை ஆண்டவரே உலகத்தில் உள்ள சாதாரண நடைமுறைகளை பார்க்கிற மொபைலிலும் டேபிலையும் நாங்கள் அடைத்து வைத்து வேதத்தினுடைய தரத்தை நாங்கள் குறைத்து விடாதபடிக்கு ஆண்டவரே வேதத்துக்கு கொடுக்க வேண்டிய முக்கியத்துவத்தையும் மரியாதையும் நாங்கள் எந்த ஒரு நேரத்திலும் ஆண்டவரை நாங்கள் குறைத்து விடாதபடிக்கு எங்களுடைய எண்ணங்களை மீது ஆண்டவரை பதப்படுத்த முடியாது ஜெபிக்கிறோம் ராஜா. அந்த காலத்திலே நாங்கள் கேட்ட கதைகளிலே கர்த்தர் என்ற வார்த்தையும் லார்ட் என்ற வார்த்தையையும் தேவன் என்ற வார்த்தையும் ஆண்டவர் என்ற வார்த்தையையும் ஆண்டவரை எழுதும் பொழுது எழுதி கொண்டிருந்த அந்த உங்களுடைய பிள்ளைகள் தங்களை சுத்திகரித்து கொண்டு மறுபடியும் வந்து அமர்ந்து எழுதினார்கள் என்று பார்க்கிறோம். அப்படிப்பட்ட வேதத்தை அப்படிப்பட்டவர்களால் எழுதப்பட்ட அந்த வேதத்தை நாங்கள் எடுத்து வாசிக்க, கையில் எடுத்து வாசிக்க, அதற்கு உகந்த மரியாதையை நாங்கள் கொடுக்க எங்களுக்கு அந்த புத்தியையும் அந்த நேர்த்தியையும் கிறிஸ்தவ மக்களாக எங்கள் எல்லோருக்கும் தாரும் ராஜா. அந்த மொபைலிலே எவ்வளவோ கேடான காரியங்கள் வருகிறது. ஒவ்வொரு நாளும் அருவருக்கத்தக்க காரியங்களும் அருவருக்கத்தக்க உமக்கு பிரியமில்லாத காரியங்கள் அநேகம் எங்களுடைய மொபைல்களிலையும் எங்களுடைய டேப்களிலையும் வருகிறது. அதே மொபைல்ல ஆண்டவரே நாங்கள் வேதத்தை வைத்து ஆசிக்காதபடிக்கு வேதத்துக்கு கொடுக்க வேண்டிய முக்கியத்துவத்தை நாங்கள் கொடுக்க, அதை புரிந்து கொள்ள, அதை பகுத்தறிகிற அந்த அறிவையும் ஞானத்தையும் கிறிஸ்தவ மக்களுக்கு நீர் தாரும் ராஜா. ஆண்டவரே வேதத்தை எடுத்து வாசிக்கிறதன் மூலமாக அநேக நேரங்களிலே நீர் எங்களோடு கூட நீர் பேசுகிறீர். வசனங்கள் மூலமாக நீர் எங்களை பேசுகிறீர், எங்களோடு எங்களை ஆற்றுகிறீர், பேசுகிறீர், எங்களை அரவணைக்கிறீர். அதெல்லாம் வேதத்தை பிசிக்கலி நாங்கள் கையில் எடுத்து வாசித்தால் மாத்திரமே அந்த அன்பையும் அந்த அரவணைப்பையும் நாங்கள் உணர முடியும் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள தேவரே விஷயம். இப்படியா ஆண்டவரே உலகம் எங்கும் இந்த வேத புத்தகங்கள் அநேகம் திரும்ப மறுபடியும் பிரசுரிக்கப்படவும், அநேகர் கையில் அதை எடுத்து வாங்கி வாசிக்கவும், அநேகர் உங்களுடைய நாமத்துக்கு மகிமையாய் உமக்கு சாட்சிகளாய் உங்களுடைய கருவிகளாய் மாறவும் பயன்படுத்தப்படவும், அநேக ஆத்மாக்கள் ஆதாயப்படவும் தேவரே ராஜா தொடர்ந்து பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும். இப்படியாய் வேதத்தை டிஜிட்டல் பைபிளாக மாற்றி இருக்கிற எல்லோருடைய இதயத்துல நீர் பேசி ஒரு ஆண்டவரே ஒரு 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 தெளிவை நீர் ஏற்படுத்தி தரும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும், பாதுகாத்துக் கொள்ளும். இறுதியாக ராஜா இந்த விடுதலையின் ஊழியத்தின் புடுகையிலே பங்கு கொள்ளுகிற ஒவ்வொரு குடும்பத்தாரையும் சிறியோர் முதல் பெரியோர் வரை, குழந்தைகள் முதல் ஆண்டவரே வயோதிகர்கள் வரை எல்லோரையும் நீ பேர் பேராய் ஆசீர்வதியும் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும். நீ மட்டும் ஆண்டவரே இந்த குடுகையின் மூலமாய் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள், சுக பெற்றவர்கள், வியாதிகள் வேதங்களிலிருந்து விடுதலை அடைந்தவர்கள், கடன் பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுதலை அடைந்தவர்கள், சகல பிரச்சனைகளிலிருந்தும் ஆண்டவரே விடுதலை நீ தந்தீர் என்று விசுவாசிக்கிறவர்கள், இனிமேலும் வரப்போற பிரச்சனைகளிலே கூட நின்று எங்களோடு கூட நீர் எங்களை விடுவிப்பீர், பாதுகாத்துக் கொள்வீர், தப்புவிப்பீர் என்று விசுவாசிக்கிறவர்கள் எல்லாருக்காகவும் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ராஜா. ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் ஒவ்வொரு பிரச்சனைகள் இருக்கத்தான் செய்கிறது. ஆனாலும் யோபை போல ஆண்டவரே நாங்கள் மீது வைத்திருக்கிற விசுவாசத்து நிமித்தமாய் நாங்கள் சந்தோஷத்தோடு மன மகிழ்ச்சியோடு ஒவ்வொரு நாளையும் நாங்கள் தோல்கிறோம், முடிக்கிறோம் ராஜா. அதற்காக நம்பியோடு துதிக்கிறோம். எங்களுக்கு காணப்படுகிற குற்றங்கள் குறைகள் உமக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை எடுத்து போடும். உமக்கு பிரியமில்லாத காரியங்கள் எங்கள் இருதயத்தில் இருக்குமானால் அதை எங்களை சுத்தி காட்டும் ராஜா. எங்களை பரிசுத்தப்படுத்தோ, எங்களை சுத்திகரியும். உண்மை மகிமைப்படுத்துகிற பிள்ளைகளாய் சாட்சிகளாய் ஒவ்வொரு குடும்பத்தாரும் இருக்கிறது கிருபை செய்யும். விசேஷமாய் தகப்பனே மனோ மேரி சகோதர சகோதரி என்னுடைய குடும்பத்தை ஒப்பு கொடுக்கிறோம். அவர்களையும் அவர்கள் பிள்ளைகளையும் நீர் ஆசீர்வதியும். சகோதரி எல்லாருக்காகவும் ஏறெடுக்கிற விண்ணப்பங்களுக்கு நீர் மட்டுமாய் பதில் தந்து வருகிறீர். அந்த ஜெபங்களுக்கும் விண்ணப்பங்களுக்கும் ஆண்டவரே நீர் 100 மடங்காய் அந்த குடும்பத்தை ஆசீர்வதிக்க முடியாது ஜெபிக்கிறோம் ராஜா. பிள்ளைகளோடு கூட ஏறும் வாலிப காலத்திலே சிருஷ்டிகரை நினை என்று வேதம் சொல்லுகிறது. இந்த குடுகையிலே கலந்து கொள்ளுகிற எல்லா வாலிப பிள்ளைகளையும் உங்க ரத்தத்தின் கோட்டைக்குள்ளாய் நீர் மறைத்துக் கொள்ளும் ராஜா. பெண் பிள்ளைகளாய் இருந்தாலும் ஆண் பிள்ளைகளாய் இருந்தாலும் உலகம் கொடிதும் ஆண்டவரே மிகவும் பொல்லாததுமா இருக்கிறது தாப்பனே. உங்களுடைய தூதர்கள் அந்த பிள்ளைகளோடு கூட போகட்டும் வரட்டும், என்ன செய்து கொண்டிருந்தாலும் அவர்களை வந்து பாதுகாத்துக் கொள்ளட்டும் ராஜா. எல்லா வாலிப பிள்ளைகளையும் உங்க கரத்துல ஒப்பு கொடுக்குறோம் சுவாமி, நீர் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும். தொடர்ந்து ஆண்டவரே வெள்ளிக்குட்டி ஆண்டிக்காக ஸ்தோத்திரம். இத்தனை வருடங்கள் கிட்டத்தட்ட ஆண்டவரே 30 வருடங்களுக்கு மேலாக எங்களோடு கூட அந்த உறவில இருக்கிற ஆண்டிக்காக நன்றி. வயதான காலத்துல அவர்களை நீர் பலப்படுத்தும், பாதுகாத்துக் கொள்ளும். உங்களுடைய தூதர்கள் எப்பொழுதும் ஆண்டிக்கு உன்னுடைய வீட்டிலே ஆண்டியோடு கூட இருந்து அவர்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளட்டும், பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளட்டும். எல்லா விதமான பலவீனங்கள் சுகவீனங்களில நீர் ஆண்டியோடு கூட இருந்து ஆண்டையை நீ பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படியா ஜெபிக்கிறோம் தாப்பனே. அதே போல ஆண்டவரே ரொபேரோ சாமியே உங்க தரத்திலே கொடுக்கிறோம். சகோதரன் கொடுத்திருக்கிற பணத்தை திரும்ப பெறத்தக்கதாக அந்த பணத்தை வாங்கியவர்கள் இருதயத்தில் நீர் பேசி ஒரு அற்புதத்தை நீர் நிச்சயமாய் செய்வீர் என்று விசுவாசிக்கிறோம்.
ஆண்டவரே எங்களை விசுவாசத்தை நீர் இந்த விவசாய கூட நீர் கணம் பண்ண முடியாது ஜெபிக்கிறோம். சகோதரி அனிதா பேரனுடைய கண் பார்வையை நீர் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும். ஒரு கல்வாரியில் காயப்பட்ட கரத்தை அந்த கண்களின் மீது நீர் வைத்து நீர் பரிபூர்ண சுகத்தை தரும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். அவருடைய மகளையும் அவருடைய தகப்பன்களையும் நீர் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும். வயதான தகப்பன்மார்கள் உங்க கரத்திலே நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறோம். அவர்களை ஆண்டவரே உமக்கு சாட்சியா இந்த வயதுல இருக்கிறதுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். உடைய வசனங்களை கேட்கவும் உமக்கு பயப்படுகிற பயத்துல நிலைத்திருக்கவும் உதவி செய்கிறீர். உமக்கு நன்றி ராஜா. சகோதரி ரோசி அனிதாவையும் அவர்கள் குடும்பத்தையும் நீர் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும். ஒரு கிருபையால் நீர் மறைத்து பாதுகாத்துக் கொள்ளும். அவர் நிர்ணயத்தின் வேண்டுதல்கள் எல்லாருக்கும் நீர் செவி கொடுத்து உமக்கென்று ஒரு சாட்சியுள்ள ஒரு குடும்பமாய் நீர் ஒற்றுமையாய் ஜெபிக்கிறோம் ராஜா. ஸ்தோத்திரம். இந்த நாளிலும் விதியனை குறித்து நாங்கள் கேள்விப்பட்ட சாட்சிக்காய் கொடான கொடி நன்றிகள் ஸ்தோத்திரங்கள். மேலும் மேலும் அந்த மகன் உயரமும் அநேக ஊதிய உயர்வுகளையும் பதவி உயர்களையும் அவன் பெறவும் ஆண்டவரே இயேசு நாமத்தினாலே அவனை நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம். நீர் அவனை பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும். வருஷாவுக்காக ஸ்தோத்திரம். நல்லபடியா எக்ஸாம்ஸ் எல்லாவற்றையும் எழுதி முடிக்க மகளுக்கு நீர் செய்த தயவுக்காக கிருபைக்காக கொடான கொடி நன்றிகள் ஸ்தோத்திரங்கள். மேலும் மேலும் அவருடைய வாழ்க்கையில நீர் அவரோடு கூட ஏறும். ஆண்டவரே விக்கிரக ஆராதனை நிறைந்த ஒரு குடும்பத்துல பிறந்த போதிலும் உண்மை மீது வைத்திருக்கிற விசுவாசத்தையும் அன்பையும் தளர விடாதபடிக்கு உண்மை கெட்டியாய் பற்றி கொண்டிருக்கிற அந்த விசுவாச ஸ்தோத்திரம். மகளை நீர் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும். ஆசீர்வதியும் பலப்படுத்தும். அவருடைய வருங்காலத்தையும் கூட நீர் நிச்சயமாய் நீர் குறித்து வைத்திருக்கவே உத்தின்படி நீர் நடத்த முடியாது ஜெபிக்கிறோம் ராஜா. அந்த பேர்லினையும் அவளுடைய பெற்றோரையும் பாட்டிமாவையும் கூட உங்க கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம். அந்த குடும்பத்தை உங்க கிருபையால் நீர் மறைத்து பாதுகாத்துக் கொள்ளும். உங்க சமாதானத்தையும் சந்தோஷத்தையும் தாரும். சுகபல ஜீவனை தந்து நீர் பாதுகாத்துக் கொள்ளும் ராஜா. மற்றும் ஆண்டவரே எங்களுடைய கூடுகையிலே கலந்து கொள்கிற ஒவ்வொரு குடும்பத்தாரையும் நாங்கள் பெயர்களை மறந்திருந்தாலும் ஒவ்வொரு குடும்பத்தாரையும் நீர் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும் ராஜா. விசுவாசத்தோடு நம்பிக்கையோடு இந்த கூடுகையிலே கலந்து கொண்டு உங்க நாமத்துக்கு மகிமையாய் சாட்சிகளை சொல்ல பாடல்களை பாட வசனங்களை வாசிக்க நீ செய்திருக்கிற தயவுக்காக கிருபைக்காக ஸ்தோத்திரம் சுவாமி. பிளஸியை கூட இந்த நேரத்துல நாங்கள் நினைக்கிறோம். அவருடைய கணவரை நீர் தொடும் ராஜா. எல்லா விதமான குடிப்பழக்கத்திலிருந்து விடுதலை தாரோம். ஆண்டவரே இஸ்லாமிய சகோதரனா இருந்த போதிலும் உமது அன்பு ஆண்டவரே ரொம்ப மகா பெரிய தயவும் கிருபையை நிறைந்தது சுவாமி. நீ சொல்ல ஆகும் கட்டளையிட நிற்கும். அந்த மகனை ஆண்டவரை நீ ஒரு விஷயம் நினைத்து பார்த்து அந்த மகனை கூட நீ ரசித்து உமது அன்புக்குள்ளாய் கொண்டு வர முடியாது. கணவனும் மனைவியும் குடும்பமாய் அவர்கள் உண்மை ஆராதிக்க ஒரு தருணத்தை நீர் ஏற்படுத்தி தாரோம். உமது ரட்சிப்புக்குள்ளாய் அந்த குடும்பத்தை நீர் நடத்தும். அந்த பிரீதாவையும் பிராங்க்லினையும் பிள்ளைகளையும் கூட நீர் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும் ராஜா. ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விண்ணப்பங்களுக்காக அந்த மகள் ஏறெடுக்கிற எல்லா விண்ணப்பங்களுக்கும் நீர் இம்மட்டுமாய் பதில் தந்திருக்கிறீர். அந்த ஆசீர்வாதங்களே அந்த குடும்பத்துக்கும் அந்த பிள்ளைகளுக்கும் நாங்கள் கட்டளையிட்டு கொடுக்கிறோம். குழந்தைகளை நீ பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும். சுகத்துடனும் பலத்துடனும் நீ நடத்த ராஜா. நீ மட்டுமாய் ஆசீர்வதித்து அரவணைத்த தேவன் எங்கள் எல்லோரையும் நீர் பொறுப்பெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறீர். எங்களை பாதுகாத்து வந்திருக்கிறீர். ஒரு கிருபையால் நீர் நிறைத்திருக்கிறீர். உமக்கு நன்றி சாப்பனே. தொடர்ந்து ஆண்டவரே இந்த கூட்டங்களை நடத்தி கொண்டிருக்கிற சூழ்நிலை நீர் பலப்படுத்தும். ஆவியாத்மா சரீரத்தை நீர் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும். விசாசான எந்த ஒரு தருணத்திலும் கெர்ஜிக்கிற சிங்கம் போல அலைந்து திரிகிறான் என்பதை நாங்கள் உணர்கிறோம். அவனுடைய காலை வாரி விடாதபடிக்கு அவனை பின்னாலே வந்து அவன் எந்த விதமான ஆண்டவரே வேதனையும் கொடுக்காதபடிக்கு அவனை சபித்து அப்புறப்படுத்துகிறோம். ஊழியங்களை வல்லமையாய் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். மகனை நீர் பலப்படுத்தும். உமக்கென்று அநேக ஆண்டவரே இதே போல அநேக நாட்கள் எங்களுக்கு வேண்டிய உபதேசங்களை சொல்லவும் ஆண்டவரே வேதத்தின் அடிப்படையில் எங்களுக்கு அறிவுரைகளை கூறவும் மகனுடைய ஞானத்தை நீர் வர்த்திக்க பண்ண முடியாது ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே எல்லாருக்காகவும் ஜெபிக்கவும் பாடுகளை எடுத்துக்கொள்ளவும் ஆண்டவரே கிருபையின் ஊழியத்தை நீர் அவனுடைய கரத்துல நீர் கொடுத்ததற்காக கோடான கோடி நன்றிகள் ஸ்தோத்திரங்கள் தாத்துனே. அம்மாவையும் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும். அனைவருக்காகவும் ஜெபிக்கும் பொழுது ஒரு கரம் அம்மாவோட கூட இருக்கட்டும். சுகத்தையும் பலத்தையும் தந்து பாதுகாத்துக் கொள்ளட்டும். பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளட்டும். வல்லமையுடைய ஒரு மகிமையான காரியங்களை எங்கள் வாழ்க்கைகளில் நீர் அனுதினமும் செய்ய எங்களையும் எங்கள் குடும்பங்களையும் அவங்களுடைய பாதத்துல நாங்கள் தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ராஜா. நீர் நல்லவர், வல்லவர், அற்புதமானவர், அதிசயமானவர், ஆச்சரியமானவர், எண்ணிலடங்காத நன்மைகளை செய்கிறவர், தொடர்ந்து தயை கிருபை பாராட்டுகிறவர் தகப்பனே. ஆண்டவரே நீ சொல்ல ஆகும் நீர் கட்டளையிட நிற்போம். எங்களை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவனால எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு என்ற விசுவாசத்தை எங்கள் எல்லோருக்கும் நாங்கள் உரிமையாக்கி சொல்லுகிறோம். ஆண்டவரே உம்மால் கூடாத காரியம் எதுவுமே இல்லை சுவாமி. எங்கள் ஒவ்வொரு குடும்பத்தின் ஏக்கங்களும் தேவைகளும் பிரச்சனைகளும் உம்முடைய கரத்துல இருக்கிறது. உம்முடைய பார்வைக்கு வெளிச்சமா இருக்கிறது. அந்தந்த காலத்திலே நேரத்திலே அற்புதமாய் அதிசயமாய் எங்களுடைய வாழ்க்கையில பிரச்சனைகளை நீர் நிச்சயமாய் முடித்துக் கொடுத்தீர். அதற்காக ஸ்தோத்திரம். ஏற்ற காலத்தில் உங்களை உயர்த்தும்படி அவருடைய பலத்த கைக்குள் அடங்கிருங்கள் என்று உங்களுடைய வசனத்திலே சொல்லியிருக்கிறீரே. அந்த வசனத்துக்கு நாங்கள் கீழ்ப்படிந்து எங்களை நாங்கள் உங்களுடைய பாதத்திலே கொடுத்திருக்கிறோம். சகல காரியங்களையும் அதனுடைய நேரத்திலே காலத்திலே நீர் செய்து எங்களை கொண்டு நீர் மகிமைப்படும்படியாய் எங்களை உமக்கு கருவிகளை பிரயோகப்படுத்தும்படியாய் எங்களை கொடுக்கிறோம் ராஜா. தொடர்ந்து இந்த இரவு வேளையிலும் நாங்கள் அனைவரும் போகும்பொழுது
ஆண்டவரே நீர் எங்களோடு கூட பேசும். உமது வசனங்கள் மூலமாய், உமது பாடல்கள் மூலமாய், தரிசனங்கள் மூலமாய் நீர் எங்களோடு கூட பேசும். உடைய மெல்லிய சத்தத்தை நாங்கள் கேட்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும். ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்காக என்னென்ன காரியங்களை வைத்திருக்கிறீரோ, என்னென்ன பொறுப்புகளை நாங்கள் நிறைவேற்ற வேண்டுமோ, என்னென்ன வேலைகள் எல்லாம் நாம் உமக்காக செய்ய வேண்டுமோ அவைகளை எங்களுக்கு உணர்த்தும் தகப்பனே. தடைகளை எடுத்து போடும். உமக்கென்று சாட்சிகளாய் வாழ விளங்க திகழ தேவரீர் எங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியாது. தொடர்ந்து ஆசீர்வதியும், பலப்படுத்தும், காத்துக்கொள்ளும். துதியும் கனமும் மகிமையும் மேன்மையும் நீரே எடுத்துக்கொள்ளும். எல்லா நன்மைகளையும் இயேசுவின் மூலம் பெற்றேன் தகப்பனே. ஆமென். ஆமென். Glory be to God. கர்த்தர் தாமே இந்த ஜெப விண்ணப்பங்கள் எல்லாம் கர்த்தர் எடுப்பாராக, அதற்கு பதில் தருவாராக. ஜெபித்த குடும்பத்தை கர்த்தர் இன்னும் மென்மேலும் உயர்த்தி ஆசீர்வதித்து அநேக குடும்பங்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமாக வைப்பாராக. கடைசியாக சகோதரி ஹெலன் அவர்களுடைய குடும்பத்திற்காகவும் சகோதரர் தேவன் அவருடைய குடும்பத்திற்காகவும் மாசி மில்டன் அவருடைய குடும்பத்திற்காகவும் சுவிசேஷகி வாட்சன் அவர்கள் ஜெயிக்கும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். எங்களை நேசிக்கிற எங்கள் நல்ல பிதாவே, இந்த அருமையான இரவு வேளைக்காய் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி. பாடின பாடல்கள், சாட்சிகள், சத்தியங்கள் எல்லாவற்றையும் ஆசீர்வதித்து மின்தடைகள் எதுவும் இல்லாதபடி, இன்டர்நெட் பிரச்சனை இல்லாதபடிக்கு நீர் காத்து கொண்டீர். அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். அருமையான மில்டன் குடும்பத்தை உடைய கரத்தில் கொடுக்கிறோம். சகோதரன் மில்டனை ஆசீர்வதியும். அவர் செய்கிற எல்லா விதமான பணிகளிலும் ஆண்டவரே உடைய கரம் இருக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். அருமையான மகள் மெர்சியை உடைய கரத்தில் கொடுக்கிறோம் சுவாமி. அவள் கொடுத்திருக்கிற விசுவாசத்துக்காய், நம்பிக்கைக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா. அவர்கள் வீட்டில் நடக்கிற எல்லா காரியங்களையும் நீர் அறிந்திருக்கிறீர் சுவாமி. உமக்கு சித்தமான நேரத்தில் நாங்கள் போய் ஜெபிக்க வழிகளை திறந்து கொடுக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம். சத்துரு அந்த வீட்டுக்கு விரோதமாய் எழும்பி நிற்கிறதை நீர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர் ஆண்டவரே. அந்த எல்லா தடைகளையும் இயேசுவின் நாமத்தினால நிர்மூலமாக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம். இப்பொழுதும் பெரியவனையும் ஆண்டோவையும் ஆண்டவரே ஜெஃப்ரியும் எரிக்கையும் உடைய கரத்தில் கொடுக்குறோம் சுவாமி. ஆண்டவரே உமக்கு பயப்படுற பயத்தில் அந்த பிள்ளைகளை ஆண்டவரே தாய் வளர்க்கத்தக்கதாக கர்த்தர் கிருபை தாரும். தினம் வேதம் வாசிக்க, இடத்துல ஜெபிக்க, அநேக காரியங்களை ஜெபத்தின் மூலம் கற்றுக்கொள்ள கர்த்தர் உதவி செய்யும். அந்த பிள்ளைகள் பயிர்க்கிற ஆண்டவரே இசை பயிற்சிக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா. அவங்கள் முதன்மையாக இருக்க கர்த்தர் உதவி செய்யும். படிக்கக்கூடிய தெய்வீக ஞானத்தையும் ஞாபக சக்தியும் கூட கர்த்தருக்கு பயப்படுதலை ஞானத்தின் ஆரம்பம் என்று உடைய வசனம் சொல்வது போல அந்த 2 பிள்ளைகளும் பெற்றோருக்கு பயந்த பிள்ளைகளா இருக்கும்படியா ஜெபிக்கிறேன். அதே போல மெர்சியினுடைய தாய் தகப்பன் அவருடைய குடும்பத்தை ஆசீர்வதியும், கூட பிறந்திருக்கிறவர்களை ஆசீர்வதியும், அவருடைய தேவையெல்லாம் சந்தியும். மில்டன் குடும்பத்தில் அவருடைய அப்பா அம்மா அவரோடு கூட பிறந்திருக்கிற சகோதர சகோதரிகளை நீர் ஆசீர்வதியும். அவர்களும் ஒவ்வொரு நாளும் நேரம் கிடைக்கும் பொழுது இந்த கூட்டத்தில் வந்து கலந்து கொள்ளும்படியாய் கர்த்தர் செய்த கிருபைக்காய் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இன்னும் ஆழமான விசுவாசத்திலே மகள் நிற்க கர்த்தர் எனக்காக யாவையும் என் குடும்பத்துக்காக செய்து கொடுப்பார் என்ற நம்பிக்கையும் விசுவாசத்தை நீர் கொடுத்து மகளையும் அவருடைய கணவனையும் ஆண்டவரே 2 பிள்ளைகளையும் நீர் பொறுப்படுத்தி வழி நடத்தும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். ஹெலனுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. ஹெலனுக்கு நல்ல சுகத்தையும் பலத்தையும் தீர்க்க ஆயுசையும் கொடும். அவளுக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிற எல்லா போராட்டங்களையும் நீர் அறிந்திருக்கிறீர். உம்முடைய சித்தம் இல்லாமல் எங்களுடைய தலையிலிருந்து ஒரு முடிவிடாத ஆண்டவரே, உம்முடைய சித்தப்படி ஏற்ற காலத்தில் ஆண்டவரே அவன் கணவன் மாறத்தக்கதாக, ஜான்சன் மாறத்தக்கதாக அவனுடைய உள்ளத்தை உடைக்கும்படியாக செபிக்கிறோம் ஐயா. 20 ஆண்டுகள் தன் மனைவியோடு பிள்ளைகளோடு கூட வாழ்ந்தவன் திடீரென்று இன்னொரு திருமணம் செய்யும்படியான சூழ்நிலையிலே சத்துரு பல மாந்திரிக காரியங்களை கொண்டு வந்து அவன் மனதை மாற்றியிருப்பானால், நீர் தூரத்துக்கும் தேவன் சமீபத்துக்கும் தேவன். இந்த இடத்திலே நாங்கள் ஜெபிக்கிற ஜெபம் அந்த இடத்துல கிரியை செய்து அவன் மனம் மாறி தன்னுடைய தவறை உணர்ந்து நானும் என் வீட்டார் மூவென்றால் கர்த்தரையே சேவிப்போம் என்று யோசுவா சொல்வது போல உண்மையே மறுபடியும் அந்த குடும்பம் சேவிக்க உமக்கு சாட்சியாய் நிற்க மகளை பலப்படுத்தும். மகள் ஜெபிக்கிற ஜெபத்திற்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். சாமையும் மகளையும் நீர் பொறுப்படுத்திக்கொள்ளும். தொடர்ந்து ஷைனியை நீர் பொறுப்படுத்திக்கொள்ளும். அவருடைய கல்லூரி காலங்களில் நீர் அவளோட கூட
தொடர்ந்து அந்த பிள்ளைகளுடைய தேவைகளை நீர் சந்தித்து ஆண்டவரை குறையில்லாதபடிக்கு நீர் வழி நடத்தும். அங்கிள் தேவன் கரத்துல கொடுக்கிறோம் சுவாமி. இம்மட்டும் அவர் கொடுத்த சுகபல ஜீவனுக்காக நன்றி கர்த்தாவே. அவர் ஆண்டவரே சீக்கிரத்திலே சுகம் பெற்று எல்லா சளி தொந்தரவிலிருந்து விடுதலை பெற்று ஆண்டவரை நல்ல ஆகாரம் எடுத்துக்கொள்ள அவருக்கு ஏற்ற சிகிச்சையை மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் செய்யத்தக்கதா கிருபை தந்து சீக்கிரத்தில் ஆண்டவரே அந்த இடத்திலிருந்து வீடு வந்து சேர கர்த்தர் உதவி செய்யும். அவர் படுக்கையை சுற்றிலும் உடைய 10,000 தேவ தூதர்களை காவல் வைக்கும்படியாய் அவரும் ஒரு காலத்தில் ஆலயத்தில் ஆண்டவரை லேப்பிரிச்சரா இருந்த மகன் ஆண்டவரை நீர் ஒரு நாளும் கைவிட மாட்டீர். நான் மோசையோடு இருந்தது போல உன்னோடு இருப்பேன், நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று சொன்ன தேவன் அந்த வாக்குத்தத்தத்தை அவர் உறுதியாய் பிடித்திருக்கும் பொழுது கர்த்தர் அற்புதங்களை செய்து ஆண்டவரை ஆசீர்வதிக்கும்படியா தொடர்ந்து ஸ்மைலி ஜெபித்த எல்லா ஜெப விண்ணப்பங்களையும் நீர் கேட்டு ஆசீர்வதித்து பதில் கொடுக்கும்படியா இந்த ஊழியத்தினுடைய எல்லா எல்லைகளையும் நீர் பெருகி கொடுக்கும்படியா ஊழியத்தினுடைய தேவைகளெல்லாம் நீர் சந்தித்து கொடுக்கும்படியா உமக்கு சித்தம் இருந்தால் நாங்கள் ஆண்டவரே வாட்சன் பிரதர் எழுதின எல்லா பாடல்களையும் நாங்கள் ஆண்டவரை பதிவு பண்ணி வெளியிட கர்த்தர் எங்களுக்கு ஏற்ற ஆண்டவரே வருமானத்தை நீர் கொடுக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம். பொருளாதார தேவைகளை நீர் சந்தித்து கொடுக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம். யார் யார் மனதிலே நீர் பேசி என்னென்ன உதவிகள் கிடைக்க சித்தம் கொண்டிருக்கிறோம் உம்முடைய நாமம் மட்டும் மகிமைப்படும்படியா எங்களுடைய காரியங்கள் அல்ல நீர் மட்டும் நம் மகிமைப்படும்படியா எல்லா துதியும் கனமும் மகிமையும் மேன்மை நீர் எடுத்துக்கொள்ளும்படியா விற்பிரைசு மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே, ஆமென். சேர்ந்து சொல்லுவோம். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Benediction, ஆசீர்வாதம். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ஐக்கியமும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் இந்த நாளில கலந்து கொண்ட ஒவ்வொரு குடும்பங்களோடு கூட இருந்து ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் ஆசீர்வதிக்கிறேன். ஆமென். தேவன் உங்களோடு இருப்பாராக, பாதுகாத்து வழி நடத்துவாராக, ஆசீர்வதித்து பலப்படுத்தி உங்களை தாங்கி வழி நடத்துவாராக. கர்த்தர் உங்களோடு உங்கள் சமாதானத்தோடு தேவன் இருப்பாராக. May God bless you, may God guide you, may God protect you, may God heal you and be along with you and deal all your problems and answer it. In Jesus' name, amen. God bless you all. Thank you. Thank you for joining us tonight. Tomorrow at 8 o'clock we're going to join. Praise God. God bless you all. Thank you. Thank you, brother. Thank you, Auntie. Good night. Thank you, sister. Thank you so much. Good night. Thank you, brother. Thank you, ma. Thank you, sister. Thank you, brother. Thank you, ma'am. Thank you, Elvia. Thank you, Clarima. Thank you. Thank you all. Thank you, auntie. Thank you, sister. Thank you. Thank you, Anto. Thank you, Eric. Thank you, sister. Thank you, ma'am. Night. Thank you, sister. Thank you, Smiley.